একটু আমার সাথে থাকতে হবে। আমরা একটু ইয়ে করছি। শুভ সন্ধ্যা। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি প্রেজেন্টস ইনস্টিটিউটিং ইনসুরটেক ইন বাংলাদেশ। আমরা আজকে এই ওয়েবিনার সিরিজের শেষ এবং চতুর্থ পর্বে আছি। আমাদের আজকের টপিক ফুয়েলিং ইনসুরটেক ইন বাংলাদেশ থ্রু ইউথ অ্যান্ড স্টার্টআপ প্ল্যাটফর্ম। অন্য সব দিনের মতোই আমাদের সাথে আজকে কিনোট প্রেজেন্টার হিসেবে একজন আছেন এবং আমাদের আছেন একজন গেস্ট অফ অনার এবং প্যানেলিস্ট। আমি আপনাদের সবাইকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি তৌহিদুর রশিদ, বিজনেস টাইমসের ম্যানেজিং এডিটর হিসেবে। আমি প্রথমেই আমাদের আজকে যারা প্যানেলিস্ট এবং হিসেবে আছেন তাদের সবাইকে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন গেস্ট অফ অনার হিসেবে মিস্টার এনএম জিয়াউল আলম PAA. He is at present the Senior Secretary of Information and Communication Technology Division. He is the immediate past Secretary of Coordination and Reforms of the Cabinet Division. Prior to that, he was the Director General of Department of Immigration and Passport. He started his career as Assistant Commissioner, a member of the Bangladesh Civil Service Administration cadre in 1986. He served in almost all the core posts of the field administration. He has been rewarded with National Award named Innovation Award for Outstanding Contribution in Digitalization Activities of Sylhet Division in 2012. He has also been rewarded with Public Administration Award PAA from the Ministry of Public Administration in 2018. এরপরে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের কিনোট প্রেজেন্টার মিস্টার বিজন ইসলামকে। Mr. Bijan is the co-founder and CEO of Light Castle Partners, an organization that focuses on creating data-driven opportunities for growth, impact, and for development partners, corporates, SME, and startups. Over the last 5 years, Bijan has led the company in engagements across 100+ business and development partners, 300+ SME or startups, and 20+ accelerator programs in multiple industries, including technology, agriculture, health, energy, and manufacturing. Recently, Light Castle has also partnered to launch a small capital investment program which facilitates growth capital for SME or startups. Previously, Bijan has worked with Citibank NA and City Foundation. We have among us 3 other panelists. প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি Mr. Zafar Iqbal NDC. Since his joining the Bangladesh Civil Service in Administration cadre in 1989 as an Assistant Commissioner in Khulna Division, Mr. Zafar Iqbal has been serving in the Bangladesh Civil Service in different capacities for the last 29 years. He has worked as Senior Assistant Secretary, Deputy Secretary, and Joint Secretary in ERD, Ministry of Finance, and Ministry of Public Administration for 12 years. Presently, he is working as Additional Secretary, Financial Institution Division, Ministry of Finance. Before joining FID, Ministry of Finance in February 2020, he served BPATC and BCS Administration Academy both as Member Directing Staff and Anti-Corruption Commission as Director General. Mr. Zafar Iqbal has wide-range experience in organizing and attending national and international seminars, trainings, workshops. We have among us Mr. R.H.M. Alaul Kabir. As a panelist, he has been working as Senior Assistant Secretary of Cabinet Division since January 2018. He is working in Performance Management, Implementation Monitoring section, where his responsibility is to help in Annual Performance Agreement APA preparation and to monitor the progress of APA of 12 ministries or divisions. Before joining at Cabinet Division, Mr. Kabir was posted at the Office of Refugee Relief and Repatriation Commissioner, Cox's Bazar. He served in different capacities in different institutions. He was AC Land of Boruga Upazila Kumilla, Assistant Secretary of ICT Division and Assistant Commissioner of Madaripur. He is a Stanford Certified Project Manager, Oracle 9i Certified Professional, Red Hat Certified Engineer. He obtained different training from financial management, policy analysis, procurement, development, information security policy, etc. in various countries of the world. Last but not least, we have among us none other than Mr. Said Almas Kabir, CEO of Metronet Bangladesh Limited, and Managing Director of IWEL Corporation. He has been associated with the ICT industry for the last 30 years. Mr. Almas Kabir is the President of Bangladesh Association of Software and Information Services, BASIS. As BASIS President, Mr. Kabir created an e-government cell in BASIS to assist the government in preparation of RFP and evaluation of tenders in upcoming government projects as one of his major initiatives. He
He is an IGLT alumni. He was awarded Global Network Team from JCI. He was the team leader of the Bangladesh delegation to CBIT in 2013, 14, and 15 in Hanover, Germany, and presented a keynote paper on outsourcing opportunities in Bangladesh at IT Investment Summit in Copenhagen, Denmark. দর্শক মণ্ডলী, আমাদের পরিচয় পর্ব শেষ। এখন আমি আমাদের গেস্ট অফ অনার জিয়াউল স্যারের পারমিশন নিয়েই বিজন ভাইকে অনুরোধ করছি ওনার প্রেজেন্টেশনটি দেখানোর জন্য। বিজন ভাই। ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে ফ্লোর দেওয়ার জন্য, রেসপেক্টেড প্যানেলিস্ট এন্ড অনারেবল গেস্ট অফ অনার। আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি, এটা দেখা যদি যায় আমাকে একটু বলবেন। হ্যাঁ, এটা কি দেখা যাচ্ছে? এখনো আসে নাই। ইকো হচ্ছে। এখন কি স্ক্রিনে এসেছে? হ্যাঁ, এসেছে। পারফেক্ট। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে ঠিকঠাক মতো? জি, শোনা যাচ্ছে। ধন্যবাদ সবাইকে। আমি আমাদের অনারেবল গেস্ট অফ অনার পারমিশন নিয়ে শুরু করছি। আজকে আমি বাংলাদেশ স্টার্টআপ সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে চাই, এবং আমি এটা বলতে চাই why it is the kind of the untapped digital gold mine of Asia আর কি। আমি মূলত তিনটা জিনিস নিয়ে কথা বলবো। প্রথমে বাংলাদেশের ইকোনমি নিয়ে কথা বলবো, what has happened over the past decade, যেটা আমাদেরকে এই সিচুয়েশনে নিয়ে এসেছে। সেকেন্ড, আমি একটু স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে ডিপ ডাইভ করবো, ইকোনমির সাথে সাথে কিভাবে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমটা ডেভেলপ করেছে। লাস্ট টাইমে অবভিয়াসলি কোভিড যেহেতু আমাদের একটা পার্ট এন্ড পার্সেল অফ আওয়ার লাইফ রাইট নাও, এই কোভিড এর কি ইম্প্যাক্ট হয়েছে এবং এটা থেকে আমাদের ওয়ে ফরওয়ার্ডটা কি, এটা দিয়ে আমি কি শেষ করবো। প্রথমে আমরা একটু কথা বলছি যে বাংলাদেশ কখনো আমরা চীন ইন্ডিয়া বলি আর কি। এটা কারণ হচ্ছে আমাদের এক পাশে ইন্ডিয়া, which is our neighboring country in 3 borders, but ওই সাইড একটা আরেকটা বিশাল ইকোনমি China is also is kind of like we are part of the one belt one road initiative বা Silk Road. So দুইটা দেশের মাঝখানে বাংলাদেশ একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিও স্ট্র্যাটেজিক পজিশনে আছে আর কি। বাট ওভার দ্য লাস্ট ডিকেড বাংলাদেশ কিন্তু অনেক কিছু অ্যাচিভও করেছে। We have a massive population, around 165 million people, which is the 8th largest in the whole world. এবং এই পপুলেশনের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো দুটো ফ্যাক্টর আছে। একটা হচ্ছে আমাদের মিডিয়ান এজটা খুব কম, তার মানে আমাদের ডেমোগ্রাফি বাল্জ আছে। আমাদের অ্যাভারেজ মিডিয়ান এজ হচ্ছে অ্যারাউন্ড 27.9 ইয়ার্স, এবং এক সাথে সাথে কিন্তু আমাদের একটা ডেন্সিটি ডিভিডেন্ড আছে, যেটা আমাদের চিফ ইকোনমিস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের এক্স ইকোনমিস্ট ফয়সাল ভাই সবসময় বলতো যে 1200 পিপল পার স্কোয়ার কিলোমিটার। সো দ্যাট গিভস লট অফ ইনভেস্টমেন্ট, খুবই অপটিমাইজড ওয়েতে কিন্তু রিটার্নটা আসা সম্ভব হয়। এটার সাথে সাথে আমাদের জিডিপি পার ক্যাপিটা ইজ অলমোস্ট রিচিং $2000। আপনারা রিসেন্টলি আইএফএ প্রজেকশনে দেখেছেন, যেটা অনেক কথা হয়েছে যে ইন্ডিয়ার পার ক্যাপিটা জিডিপিটার উপরে বাংলাদেশের জিডিপি পার ক্যাপিটা চলে যাবে। Other than that, আমাদের কিন্তু যে জিডিপি গ্রোথটা হয়েছে এটা ইজ কনসিস্টেন্ট বিটুইন 5 to 8% ফর ওভার আ ডিকেড, এবং ইভেন ডিউরিং দ্য কোভিড টাইম কিন্তু আমরা কিন্তু 2.5% প্লাস অলরেডি আমরা ক্লক করে ফেলেছি আর কি। এক্সপোর্টে আমি বলবো না যে আমরা উই আর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, এটা বলবো না, বাট ডেফিনেটলি উই হ্যাভ আ লার্জ এক্সপোর্ট বাস্কেট, 35 বিলিয়ন, যেটা লার্জেস্ট হচ্ছে ডেফিনেটলি দি আরএমজি টেক্সটাইল সেক্টর। এন্ড আইসিটি এক্সপোর্ট ইজ অলসো ডুইং ওয়েল, clocking towards $1 billion in exports possibly in 2019-20। এটা ছাড়াও একটা মোবাইল ইন্টারনেট পেনিট্রেশন আমাদের কোয়াইট হাই, প্রায় 90 মিলিয়ন পিপল আছে ইন্টারনেট, এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে 80% অফ দ্যাট আর ইন মোবাইল ডিভাইস। এবং যদি আমি একটা মজার জিনিস বলি যে জিডিপি গ্রোথ তো হচ্ছে ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, বাট হোয়াটস অলসো ভেরি ইন্টারেস্টিং যে আমাদের মিডল ইনকাম পপুলেশনটা বড় হচ্ছে। আপনারা যদি ডান দিকে রাইট সাইডে গ্রাফটা দেখতে পারেন, যেটা এমার্জিং মিডল বা অ্যাসপারেন্ট ক্লাস, যেটা এখন হচ্ছে ক্লোজ টু বলা যায় যে জাস্ট 11% অফ দ্য পপুলেশন, ওটা কিন্তু ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। এবং আমরা প্রেডিক্ট করছি বাই 2025 ইন আ ডিকেড এই নাম্বারটা হইল অলমোস্ট ট্রিপল টু 34 মিলিয়ন, এবং দিস উইল কাম ফ্রম অল 33 সিটিজ অল অ্যারাউন্ড বাংলাদেশ। যে গ্রোথটা শুধুমাত্র যে ঢাকা এবং চিটাগাং ক্যাপিটাল এবং কমার্শিয়াল ক্যাপিটাল হবে এটা না, পুরো বাংলাদেশ জুড়ে এই গ্রোথটা হবে আর কি। এবং মিডল ইনকাম পপুলেশন যত বাড়বে আমাদের কিন্তু কনজাম্পশন স্পেশালি ডিফারেন্ট টেকনোলজি প্রোডাক্টস ওটাও কিন্তু বাড়া শুরু হবে আর কি। ইন্টারেস্টিং আরো কিছু ফ্যাক্টর বলি, আমাদের এখানে কিন্তু ডিজিটাল পেনিট্রেশন কিন্তু অনেক গ্রো করছে, স্পেশালি যে কয়েকটা প্রোডাক্ট যেমন দেখি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, আই থিঙ্ক দ্য বাংলাদেশ ইজ দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং কান্ট্রি, ahead of countries like even Nigeria. It's growing over 20% year on year. এবং আমরা যদি রিসেন্ট নাম্বারও দেখি, ক্লোজ টু প্লাস 40 মিলিয়ন প্লাস অফ পিপল আর অ্যাকচুয়ালি অন MFS category as well আর কি। E-commerce market is also growing, যদিও এখন হচ্ছে currently around 1 billion something, but it's expected by 2023 বা 25 this will even again double.
আইসিটি সেক্টর যেটা হচ্ছে অলমোস্ট ক্লোজ টু 1500 প্লাস আইটি কোম্পানিজ আছে যেটা অলরেডি exports around $1 billion. Utah is also growing at a very high rate as well. Plus, government is also investing a lot in the startup scenario. Government at a venture capital fund that's a startup Bangladesh Limited. Initially 100 crore the show, but definitely it's supposed to increase. The startups which are creating 1.5 million jobs annually. There's a lot of other incentives like tax breaks, high-tech parks, which are also coming up as well. আমরা যদি আরেকটু দেখি যে investment as a percentage of nominal GDP over the years has been growing. FDI তে আমি বলবো না যে we have done that well. 2019 and obviously 2020 তে FDI has gone down এবং আমি যদি বলি as a GDP percentage of GDP বাংলাদেশের FDI to GDP ratio is less than 1% compared to say Vietnam which is almost 6% by India which is again between 1.5 to 2%. But what's interesting is it's growing. It hasn't fallen down over a decade যদি আমরা দেখি 2009 থেকে শুরু করে it has almost tripled in size and that is something again to think about as well. এখন why is the right time for Bangladesh to actually attract foreign investor? একটা তো definitely বাংলাদেশ ইকোনমিক ফান্ডামেন্টালস গুলো আমরা দেখতে পেলাম। এটা ছাড়াও কিন্তু এশিয়া has become the hotspot for আপনার ইনভেস্টমেন্ট এবং এই জন্য বাংলাদেশের জিওস্ট্র্যাটেজিক পজিশনটাতে আমি শুরু করেছিলাম because India a lot of investments are happening in a lot of different technology sectors. Same thing is happening in China. In fact, Asia in 2018-19 alone there are close to 20 billion plus of investment that was happening. A lot of Chinese investment are actually happening in India as well. India যদি বড় বড় ইনভেস্টমেন্ট গুলো আপনি দেখেন that is actually from Chinese companies like Tencent, Alibaba and financials. Bangladesh we are seeing early signs with Ant Financial Investment Bikash and we'll see where that goes. Bangladesh the ecosystem is also right now there are very good engineering universities that has close to 5,000 plus IT graduates that graduate every year. High-tech park কথা আমি আগেই বলেছি এটা ছাড়াও there are different support ecosystem accelerators business competition co-working spaces funding supports those are also coming up as well and end of the day আমি জানি যদি ease of doing business বাংলাদেশ একটু পিছিয়ে আছে Bangladesh is like 168 compared to India which is 63 Vietnam which is 70 but at the end of the day I think আমরাও 160 is an improvement over 176 that happened in a year এবং different benefits definitely government side থেকে চেষ্টা করে I think by 2030 we will try to come to double digits so that the investment scenario also improves for the country as well. এখন আমি একটু স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম একটু ছোট করে ডিপ ডাইভ করব I think just numbers গুলো যদি দেখি আমরা we have close to 1000 plus active ecosystem startups প্রায় 200 plus startups are born each year top sectors especially a panel discussion জন্য interesting যে fintech is one of the top sectors while insurtech is a subsector of fintech ride sharing logistics is the other sector that is also getting a lot of momentum as well main cities are Dhaka Chattogram Sylhet but other cities are also coming up we have already received 250 million plus international VC investment local investment also is around 15 million Bangladesh government has launched fund there are a few other alternate investment fund registered in Bangladesh as well we are starting to gain a angel network currently 200 plus with mainly the two largest networks are Bangladesh Angels Network and the Angels Network and then we have a lot of accelerators incubators as well and this startup ecosystem over the last 7 years yearly creates around 1.5 million employment in the economy as well this is just like a journey I think in 2013 we started as a child and over 2019-20 you can see a lot of things are happening in 2019 we saw big investments of international companies like Ant Financials coming in 2020 even amid COVID কয়দিন আগে আমরা shop up একটা বিশাল investment $20 million Sequoia Capital দেখলাম এটা ছাড়া there are investments in other companies like Augmetic, Soulshare, Gaze, Loop Freight so a lot of things are happening and we're also seeing corporate M&As are also taking place which is also a good sign for the ecosystem as well but from 2013 where 14 যেখানে activity খুব একটা হতো না from here to 2019-20 I think the ecosystem is finally coming of age this is just like a snapshot of different sectors that are doing well according to the startup founders we conducted a survey interestingly fintech came out as the top sector which is quite interesting followed by like service marketplace content media education ride sharing logistics agriculture digital marketing interestingly maybe because of it's a fragmented market it was came towards the last just to give a view আমরা যদি সেক্টরগুলোকে ইনভেস্টমেন্ট যারা পেয়েছে এবং কতটুকু গ্রোথ হচ্ছে চিন্তা করি the top sectors are again digital finance and fintech large players like Bikash Gmoney ShopUp কিছু বড় কিছু players গুলো এখানে আছে logistics and mobility of course we have the poster child Shohoj and Pathao a lot of things are happening in digital media and content as well with startups like Bongo and then of course you have e-commerce and retail where you have big players including like Evali Daraj a lot of local players like Ajke Deal Chaldal who are also doing quite well as well emerging কিছু sector দেখতে পাচ্ছি especially within COVID we have seen a lot of things are happening in the education space education technology তে health tech we are seeing a lot of things are happening also in the service digitization as well
And then we're seeing a few nascent sectors like gaming, agriculture, agri-tech, IoT analytics, deep tech, those kind of things are also happening as well. If you look at kind of like the accelerators, incubators, this slide I'm প্রত্যেক বছর আপডেট করি, and I'm happy to see যে স্লাইডটা প্রত্যেক বছর অনেক ভরে উঠছে আর কি. Again, this is not an exhaustive, but what's very interesting, we have our own startup medias. We have kind of like our own Shark Tank show like Tiger Cage, startup medias like Future Startups. Universities like Dhaka University, private universities like BRAC, ULAB are also operating in this space. Government is also does have their own initiative, Startup Bangladesh, connecting startups, Call for Nation, which happened a few days earlier as well. And we have a whole host of international companies who are doing this. Development partners definitely are SDC, IFC, UN, United Nations, corporate foundation like Gates Foundation, Sinjata Foundation, international NGOs like Oxfam are operating. We're also seeing a lot of commercial sector operating in Bangladesh as well, like Seedstars, Accelerating Asia, যেখানে last quarter by almost 50% বাংলাদেশের ছিল, Founder Institute, Youth Collab, Spring Accelerator, the telco gulo, R Ventures, Jeep Accelerator, Bangalink Alkinkibar, those kind of things are also happening in the ecosystem as well. This is also one of my favorite slides. আগে যখন আমরা দেখতাম যে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট চিন্তা করলে এটা অনেক কম ছিল, what's very interesting is যে over the last 19-20 আমরা যদি দেখি কমার্শিয়াল এবং গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট সেক্টরটা ভরে উঠছে. We have a lot of international investors who have started investing, though at a very, I wouldn't say that much, but on a small scale. Sequoia, Ant Financials, which is a corporate, Gojek, who invested in Pathao, right? SICK, who invested in BD Jobs. And there are other companies from the US who are setting up offices here, like Anchorless Bangladesh, Middle Eastern venture capital firms like Razor Capital. Frontier Fund, Brahman has been there for a while as well. So they're again picking up. Impact investing, saying we're seeing early traction from IFC, who invested in Chaldal, Avishkar, who invested in Cloudwell, right? UNCDF, True Value, which is a Dutch investor, Omida Network investor in ShopUp, Bill and Mendegas Foundation investor in Bikash. And at the same side, we're also seeing a few local activities as well. There are definitely alternative investment companies like BD Venture, Muslim Capital, IDLC Venture, which is a reputed NBF who came to the space, Osiris Capital. At the same time, we're seeing a few large corporates, RMGs like Apple and Urmi investing in the space as well. And then, of course, the government is also supporting using the venture capital funds, Startup Bangladesh Limited, plus ICT Ministry, and A2I is also operating. Plus, we now have active angel networks like the Angels Network and Bangladesh Angels. These are some of the examples. Top of my bat, Chaldal, Pathao, Shahoj, these Bikash, ShopUp, this kind of like the poster childs. But there are a few others like Bongo, Sheba XYZ, Gaze, Soulshare, who invested again different spaces like energy, deep tech, media tech. They invested a bit of international money as well. COVID is definitely kind of like tactic. Among kichu factor is still, it's still catching up to us. Global startup ranking, startup genome kore ba global entrepreneur network kore, Bangladesh is still very low on the rank. Like doing business index, we are 98. Innovation index, we are still catching up. I mean, corporate tax, so it's a bit on the higher side compared to other economies at the moment. Local VC firm is still, 25 compared to say India. There are around 700 plus VCs actually operate. Among angel investor, Indonesia. আমরা যে বলার চেষ্টা করি অনেক সময় বাংলাদেশ ইজ দ্য নেক্সট ইন্দোনেশিয়া, উই হ্যাভ যেখানে 5000 প্লাস অ্যাঞ্জেলস আছে, বাংলাদেশ ইজ লাইক 200 প্লাস. But I think still it's a promising. I think we're on the right track. We just need to figure out how do we improve on these rankings to support the ecosystem. Some of the biggest challenges for the startup founders, again, interesting, is relating to finding the right kind of co-founder, finding a right team, and again access to funding. So again, those are some of the challenges that they have identified is kind of like as well. Bangladesh, আমি যদি বলি, instead of startup funding, startup funding as a percentage GDP is quite low. Per capita startup funding, I believe $0.12 compared to if you look at Indonesia and India, this is quite high. Again, this is something we need to figure out as a company as well. Startup funding to GDP is almost 10x lower what's happening in India, and 50x compared to China. Obviously, in 2020, the funding has gone down. But again, I think with 2021 coming up, hopefully things will again rebound. And we hope this funding again goes back to levels that were in 2019. Again, different sectors have been already been impacted, but some of the sectors like digital financial services, fintech, e-groceries, logistics deliveries, some of them are also seeing an increased impact on their operations as well, because people are also adopting a lot of digital products as an accelerated rate. I mean, that's also, I think, is a good sign. The digitalization rate will also increase as well. Few of the recommendations I would say, definitely, I think a holistic startup policy doctor. If you look at India, a lot of fund of funds were there who kind of supported angel investment and venture capital investment from private sector in early stage. So blended capital we might definitely think about as well.
investor needs special benefits, whether it's coming for international investors or local investors, incentivizing them for to invest in the startup sector. For example, real estate benefits such that you can do white and your black money. A different kind of investor benefits, either on tax benefits or something, can be structured as well. Ease of doing business, so we need to work as a whole, as a country, as a whole ecosystem, how to do it better. Industry academic collaborations need to happen, so the innovations will come faster to the market. And definitely, we need to support startups during this COVID-19 scenario as well. Again, thank you for allowing me. I think I've finished within 10 minutes. So over to you, Ziaul Haq. Thank you. ধন্যবাদ মিজান ভাই আপনার ইন্টারেস্টিং প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমি এখন আমাদের যে প্যানেলিস্ট আছেন তাদের সবাইকেই এই যে প্রেজেন্টেশনটা আমরা দেখলাম সেই প্রেজেন্টেশনটার উপরে তাদের বক্তব্য শেয়ার করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি প্রথমেই আমাদের আজকের গেস্ট অফ অনার যিনি আছেন জিয়াউল আলম স্যার, আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি প্রেজেন্টেশনটার উপরে আপনার মতামত আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। অনেক ধন্যবাদ তহিদুর রশিদ। বিজন ইসলাম, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। খুব চমৎকার একটি প্রেজেন্টেশন আপনি আমাদের দিয়েছেন আজকে। অনেকগুলো বিষয় এখানে উঠে এসছে এবং আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় এসছি এবং আমাদের অবস্থানগুলো কি। একটা বিষয় যে আমরা আসলে একটা শূন্য থেকে কিন্তু আমাদের যাত্রা 2009 সালে কিছুই ছিল না। এর আগে আমি একটু বলি যে 1999 থেকে 2001 পর্যন্ত আমি পিএম অফিসে ছিলাম, একটা প্রজেক্টে কাজ করতাম, আশ্রয়ণ প্রজেক্টে। আমার যিনি প্রকল্প পরিচালক উনি সবসময় বলতেন যে তোমরা এটা করো, মানে আমাদের যে যতগুলো অফিসিয়াল ট্রানজেকশন আছে আমরা যেন কম্পিউটার ইউজ করে করি এবং আমাদের বিভিন্ন মিটিং গুলোতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। আমি বুঝতাম না তখন, এবং আমাদের যে প্রজেক্টটা ছিল তখন এটা আমরা মাইক্রোসফট প্রজেক্টের আন্ডারে একটা সিস্টেম আমরা করতেছিলাম। তো তখন স্যারকে যখন জিজ্ঞেস করলাম স্যার এগুলো করছেন কেন, বলে যে এগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পছন্দ করেন। আসলে এই যে মাইন্ডসেট, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে মাইন্ডসেট, এই মাইন্ডসেটের কারণে কিন্তু 2009 থেকে জিরো থেকে কিন্তু আমাদের এই একটা ডেভেলপমেন্ট এবং এটার বেনিফিট কিন্তু আমরা নিচ্ছি। এখন যেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে আরো সামনের দিকে যেতে হবে। এই যাওয়ার যে বিষয়ে যে এই যে আজকের যে প্রেজেন্টেশন এটা আমাদেরকে হেল্প করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি এই সামান্য কিছু বলে এখন শেষ করতে চাচ্ছি, পরে হয়তো প্রশ্ন আসলে উত্তর দিতে পারবো। আপনাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জিয়াউল আলম স্যার। আমি এবার অনুরোধ করছি জাফর ইকবাল স্যারকে এই প্রেজেন্টেশনটার উপরে তার বক্তব্য আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি সালাম জানাচ্ছি আমাদের সিনিয়র সেক্রেটারি মহোদয় স্যারকে। স্যার তো আইটি এক্সপার্ট, স্যার তো অনেকদিন এটা দেখছেন। আমরা আসলে আমি এতে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সে আই টেক কেয়ার অফ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর, এটা গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্সের পক্ষ থেকে হচ্ছে। আমার যেটা মনে হয় যে টেকনোলজি আসলে বিভিন্ন জায়গাতে এমএফএস এর কথা আপনারা বলেছেন, সেগুলা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন আপনার ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে ঠিক অতটা আসেনি। আমি এখানে আমাদের around 78 insurance companies are working in this industry, but what we see that actually, I mean, these are not really adopting the InsurTechs, as you mentioned. Those apps are not really being used to that extent. হয়তো বড় বড় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যারা আছে প্রাইভেট সেক্টরে, এবং গ্রিন ডেল্টার কথা জানি, ওরা হয়তো they might have been using, but what we understand, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এমনকি they don't have the comprehensive database regarding the client, and also I mean the policies, because it's a huge thing ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে। যেহেতু আপনাদের টপিকটা আসলে মূলত InsurTech নিয়েই আমি বলবো, যেহেতু আমি ওয়ার্কিং দেয়ার and take care of the insurance companies both in public and private sectors. But what it seems to me that, I mean, insurance sector, banking sector is okay, core banking solutions, they're adopting those things, and we know, and we are getting benefit from those the technologies being used in the banking sector. But for the insurance sectors, for some reasons, as you mentioned, that insurance in our country, they contribute to the GDP less than 1%, around 0.55%.
and that is in no way we can compare these things with India, even with Pakistan, who are just having 3 to 4% contribution to the contribution of insurance to GDP. So what we understand that actually insurance আমাদের দেশে খুব চলছে এবং খুবই কনভেনশনাল ওয়েতে চলছে। তো সেখানে we have got অন্যান্য জায়গাতে যেমন ই-কমার্সে ওরা দেখিয়েছেন বিভিন্ন সেক্টরে যেভাবে আইটি ইউজ হচ্ছে, আমাদের মনে হয় যে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে we have enough absorption capacity to apply those apps. এবং বিভিন্ন দেশে আমরা জানি, we know that how the in the developed country, developed states like UK, USA, they have got double-digit contribution of insurance sector towards GDP. So we are actually lagging far behind. And আমরা মনে হয় যে যদি ঠিক ম্যাসিভ স্কেলে এই সেক্টরে করা যায়, because we can follow what the other companies are doing across the world. আমরা যদি সেগুলো দেখি এবং আমরা যদি আমাদের এই সেবাটাকে আরো ডিজিটাইজ করতে পারি, we understand that people will get attracted to this age-old industry. এবং সেই জন্য আমার মনে হয় যে যদি আমরা ডিজিটাইজ করি তাহলে লোকজনকে যদি আমরা আমাদের ইদ্রার কথা হয়তো এর মধ্যে আসবে, ইদ্রার আজকে অবশ্য এখানে কেউ নেই, থাকলে হয়তো আরো this would have been much more consolidated. আমরা মিনিস্ট্রি থেকে আমরা ইদ্রার সাথে কমিউনিকেট করি এবং সরাসরি আসলে we don't have direct connection with the insurance companies, both in life and non-life. But we feel that there's much to be done in this sector. এবং এখন আসলে অনেক বিভিন্ন দেশে আমরা জানি ইনস্যুরটেকের কথা এসছে এখানে যদি বিভিন্ন দেশে যেসব ডিভাইসেস, ইভেন ওয়ারেবল ডিভাইসেস আর দেয়ার অ্যাজ ওয়েল, সেগুলো যদি ইউজ করা হয় আমাদের দেশে গ্রাজুয়ালি, বিকজ আমরা আসলে এখন ইউএমপি আমরা জানি ইউনিফাইড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম, এটা চালু করেছে এক বছর হবে, যেখানে প্রতিটা পলিসি করার সাথে সাথে যেন সব ইনফরমেশন ওখানে চলে যায়। তারপরও what we have been seeing that insurance companies actually are hesitant to come up and to get on board. So এটা এক ধরনের আমি বলবো যে এটা আমাদেরই এটা আমাদের লেকুনা, that we can't really make them convinced to come forward and to take the help of these apps or this technology. So until and unless we take the blessings of this technology, I understand that this sector will be lagging behind, and we have got much things to do to help this sector so that it can come forward and keep the pace with the other industry, other insurance companies of the world. আমি এতক্ষণ যেটা শুনলাম সেটা আপনারা ডিজিটাইজেশনের কথা বলেছেন, আমার যেটা মনে হলো যে এই ডিজিটাইজেশন হওয়াটা it should blow over the insurance sector. তাহলে আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেক্টর can get people happier. কারণ আমরা যখন একটা পলিসি এখন লোকজন করে, they don't know actually what they are doing. They are living kind of in an area of unknown area. They are buying the policies, and what is being happened about the policies, how much they have deposited and how much they are going to get, এবং what are the actual benefits for the life and also the non-life. They actually they are not really, then they are yet to get the comprehensive scenario. That's why they are reluctant to come forward. তো আমি মনে করি ওই যে আমাদের সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেছেন যে 2009 সাল থেকে আমাদের সরকার যেভাবে ডিজিটাইজেশনের জন্য বিভিন্ন রকম ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন, বিভিন্ন রকম সাবসিডি দিচ্ছেন, যার ফলে আমরা এই কোভিড সময়ও উই আর গেটিং দ্য ব্লেসিংস অফ দিস ডিজিটাইজেশনস। এবং আমাদের আমরা এখন যে কথা বলছি সেটা অবশ্যই উই আর গ্রেটফুল টু দ্য ইনিশিয়েটিভস টেকেন বাই দ্য গভর্নমেন্ট। সেই ইনিশিয়েটিভস যদি
at par in all the sectors are being taken, আমার মনে হয় যে আমরা ব্যালেন্স গ্রোথ পাবো, ব্যালেন্স ডেভেলপমেন্ট আমরা আশা করতে পারি। আমি এই পর্যন্ত এখন বলে শেষ করতে যাচ্ছি। মেবি আই মে leave my comments again later on. Thank you very much. থ্যাংক ইউ জাফর স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। আমাদের সাথে রয়েছেন স্যার আলমাস কবির, প্রেসিডেন্ট অফ বেসিস। আমি ওনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি ওনার বক্তব্য। একই সাথে আমি মিস্টার আলমাস কবিরের কাছে জানতে চাচ্ছি যে বেসিস কিভাবে আসলে ইনসিওটেকের মতন একটা নতুন প্রযুক্তিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হেল্প করতে পারে। মিস্টার আলমাস কবির। অনেক ধন্যবাদ। প্রথমেই আমাদের আজকের গেস্ট অফ অনার আমাদের আইসিটি ডিভিশনের মাননীয় সিনিয়র সচিব মহোদয় কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনি এখানে এসেছেন এবং আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি, এবং জাফর ইকবাল সাহেব অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি ক্যাবিনেট ডিভিশনের, তাকেও ধন্যবাদ। আমরা বেসিস থেকে প্রথমে বিজনের যে প্রেজেন্টেশনটা দেখলাম সেটা সম্বন্ধে বলি। সেটা খুবই এনকারেজিং একটা প্রেজেন্টেশন আমরা দেখেছি। আমরা বেশ কিছু এনকারেজিং ইনফরমেশন পেয়েছি সেখান থেকে। একটা কথা মাননীয় সিনিয়র সচিব মহোদয় এবং আমাদের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি মহোদয় দুজনেই বলেছেন যে সত্যি সত্যি যদি 2009 সাল থেকে আমাদের সেই ডিজিটাল বাংলাদেশের সেই সদিচ্ছা এবং প্রস্তুতি যদি না থাকতো, তাহলে কিন্তু আমরা 26শে মার্চে, এবছরের 26শে মার্চে যখন লকডাউনে গেলাম প্যান্ডেমিকের জন্য, তখন কিন্তু আমরা একটা বিশাল বিপদের মধ্যে পড়ে যেতাম। এবং আমরা দেখেছি আমাদের জীবনযাত্রা কিন্তু থেমে থাকেনি। আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে আমরা আইসিটিকে ব্যবহার করে কিভাবে আমরা আমাদের জীবন চালিয়ে গেছি। সরকার চলেছে, ব্যাংকিং চলেছে, ব্যবসা বাণিজ্য চলেছে, আমাদের কেনাকাটা চলেছে, আমাদের টেলিমেডিসিন চলেছে, আমরা অনলাইন ক্লাসরুম করেছি, আমাদের আদালত চলেছে। সো ইভেন আমরা এন্টারটেনমেন্টে আমরা সিনেমা দেখেছি, ভিডিও স্ট্রিমিং করে। সো সবকিছুতে যে আমরা এটা সাকসেসফুলি আমরা এই জীবনটাকে যে আমরা থামিয়ে রাখতে হয়নি, যে জীবনটা সচল ছিল, এটার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই দূরদৃষ্টিকে এবং এই ডিজিটাল বাংলাদেশের ম্যান্ডেটকে। তো হ্যাভিং সেড দ্যাট, আমাদের এই স্টার্ট আপ কালচার যেটা আমরা দেখলাম বিজনের প্রেজেন্টেশনে, সেটা কিন্তু আরেকটা খুব এনকারেজিং একটা জিনিস যে আমাদের দেশের অনেক নতুন নতুন উদ্যোক্তা, নতুন নতুন এন্টারপ্রেনার্স তারা কিন্তু আসছে এবং তারা কিন্তু নতুন ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসেস নিয়ে কিন্তু অনেকেই আসছে। এবং আরেকটা যেটা আমরা দেখলাম যে বেশ $200 মিলিয়ন মতো অলরেডি আমরা আমাদের বিভিন্ন এই স্টার্ট আপ গুলো তারা বিদেশ থেকে ইনভেস্টমেন্ট পেয়েছে, এবং এটা আমরা ভবিষ্যতে আরো বাড়বে বলে আশা করছি। এখানে একটা কথা শুধু বলি যে আমাদের এই যে ইনোভেশনের কথা যেটা বললাম, দ্যাট ইজ সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের প্রোডাক্ট বা সার্ভিসেস গুলো বা উদ্যোগগুলো যদি ইনোভেটিভ না হয়, রান অফ দ্য মিল হয়, তাহলে কিন্তু আসলে এই ব্যবসাগুলো বা এই উদ্যোগগুলো কিন্তু সাকসেসফুল হবে না। সো ইনোভেশনের দিকে আমি খুব জোর দিতে চাই, এবং সে বিষয়ে আমাদের একেবারে আমাদের হয়তো শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানেও হয়তো আমাদের কিছু পরিবর্তন আনতে হবে, চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। বেসিস থেকে আমরা যেটা করছি যে স্টার্ট আপদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমরা একটা বেসিসে একটা গ্রোথ ইকোসিস্টেম তৈরি করেছি গত 2 বছরে। আমরা যেটা আমাদের কিন্তু একটা জিনিস হয়তো ইনফরমেশন অনেকের জানা নেই, যে আমাদের বাংলাদেশে অনেক আইসিটি কোম্পানি কিন্তু খুব নতুন, বিকজ তারা কিন্তু গত 5 বছর বা আরো কমে তাদের বয়স, 3 থেকে 5 বছর বয়স। এবং এই যে এতগুলো নতুন কোম্পানি, এরা কিন্তু এখন এদেরকে আসলে স্টার্ট আপই বলা যায়। এরা ব্যবসা বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। বেসিস থেকে আমরা যেটা করছি, তাদেরকে ব্যবসা বাড়ানোর জন্য, এই গ্রোথটা করার জন্য তাদেরকে নানা রকমের সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি। যেমন উদাহরণস্বরূপ, তাদের আমরা জানি যে একটা অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স ইজ আ বিগ চ্যালেঞ্জ ফর দেম, ফর দিস স্মল কোম্পানিজ এন্ড দ্য স্টার্টআপস। সো উই আর হেল্পিং দেম ইন অ্যাক্সেসিং ডিফারেন্ট ফাইন্যান্স। উই আর গোয়িং টু দ্য ব্যাংকস, উই আর গোয়িং টু দ্য নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড গেটিং দেম মানে লোনের ব্যবস্থা করে দেওয়া, কিভাবে কোল্যাটারাল ফ্রি লোন তারা পেতে পারে সেভাবে ব্যবস্থা করে দেওয়া, এই ধরনের কাজ আমরা করছি। আমরা তাদের এইচআর ডেভেলপমেন্ট, এইচআর এর যে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট, সেটার জন্য বিভিন্ন রকমের ওয়ার্কশপ করছি, ট্রেনিং প্রোগ্রামস করছি, সেগুলো আমরা রেগুলারলি করে যাচ্ছি। তাদের যে লিগাল সমস্যা যেগুলো আছে, তাদেরও কিন্তু অনেকেই কিন্তু এই কিভাবে কন্ট্রাক্ট করতে হয়, কিভাবে ডিল করতে হয় কাস্টমারের সাথে, এগুলো তারা জানে না, বা একটা এমপ্লয়ের সাথে কোনো ডিসপিউট হলে কিভাবে কি করতে হয়। সো লিগাল সমস্যার জন্য আমরা তাদেরকে কমপ্লিমেন্টারি লিগাল সার্ভিসেস, পরামর্শ, অ্যাডভাইসেস দিচ্ছি।
আইপি তাদেরকে কিভাবে প্রোটেক্ট করতে হবে, তাদের নিজেদের যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আছে সেটাকে কিভাবে প্রোটেক্ট করতে হবে, এই জন্য আমরা একটা বেসিসে আইপি ফোরাম করেছি এবং সেখান থেকেও কমপ্লিমেন্টারি সার্ভিসেস, কমপ্লিমেন্টারি অ্যাডভাইসেস দেওয়া হচ্ছে এই স্টার্টআপদেরকে। সো এই ধরনের বিভিন্ন ছোট 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 সাপোর্ট সার্ভিসেস করে আমরা একটা গ্রোথ ইকোসিস্টেম তৈরি করেছি স্টার্টআপদের জন্য। আমি এই সুযোগে আরেকটা কথা বলি, যেহেতু আমরা ইনশোরটেক নিয়ে কথা বলছি, আমাদের আগের বক্তা মানে জাফর ইকবাল সাহেব খুব ভালো একটা কথা, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলেছেন, যে এখানে কিন্তু প্রচুর সুযোগ রয়েছে। আমাদের দেশে যে এতগুলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কাজ করছে, সবচেয়ে বড় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হচ্ছে আপনার সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, সেখানে কিন্তু কোনো অটোমেশন নাই, এবং দিস ইজ আ হিউজ অপরচুনিটি ফর দ্য আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি টু ওয়ার্ক অ্যান্ড টু বেনিফিট ইচ আদার। মানে একে অপরের কিন্তু অনেক বড় মানে একটা ভালো বেনিফিট হতে পারে এখান থেকে। আপনারা জানেন যে নতুন যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আসছে, সেখানে নতুন নতুন টেকনোলজি আসছে। আমরা বিদেশে দেখেছি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে চ্যাটবটস ইউজ করা হয়, নানা রকমের যে ক্লেমস গুলো আসে সেই ক্লেমস গুলো হ্যান্ডেল করা, বা ইভেন আন্ডার রাইটিং এর জন্য মানে কি হবে, প্রিমিয়াম কি হবে, এগুলো ঠিক করা, এগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে হয়। মেশিন লার্নিং যেটা আমরা বলি, সেই মেশিন লার্নিং এবং বিগ ডেটা, এটাকে একসাথে করে আমরা কিন্তু ধরেন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো তারা রিস্ক মডেলিং করতে পারে, তারা ডিমান্ড মডেলিং করতে পারে, তারা ফ্রড ডিটেকশন করতে পারে, তারা যেটা ক্লেম বললাম সেই ক্লেমটা কি আগেন ঠিক হলো কি হলো না, বা কত সে ক্লেম পাবে, সেটা কিন্তু এই অটোমেটিক এই মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে হতে পারে, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স করে, এবং আন্ডার রাইটিং তো হতেই পারে। সো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের যে টেকনোলজি আমরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোতে, ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় ব্যবহার করতে পারি, সেটা আমরা দেখি বিদেশে বিভিন্ন জায়গায়। অনেক জায়গায় যেটা জাফর ইকবাল সাহেব বলছিলেন যে ওয়্যারেবল জিনিস, যেমন আমরা ফিটবিট জানি, বা এই ধরনের নানা রকমের ওয়্যারেবল বা আইওটি সেন্সার্স ইউজ করা হয় যখন হয়তো ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট করা হয়, গাড়ির ইন্স্যুরেন্স করা হয়, সেখানে নানা রকমের আইওটি ডিভাইস থাকলে হয়তো তার প্রিমিয়াম কমে যেতে পারে। সো এই এবং সেখান থেকে কিন্তু অনেক ডেটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি নিতে পারে। সো এই ধরনের বিভিন্ন রকমের টেকনোলজি ইউজ করে কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো বেনিফিটেড হতে পারে। এবং ইন্টারেস্টিংলি এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু আমাদের দেশে অনেক স্টার্টআপস এখন হয়েছে, যারা এই ধরনের সার্ভিসেস, এই ধরনের টেকনোলজি ইউজ করে তারা সলিউশনস দিচ্ছে। সো আমার মনে হয় যদি এই ধরনের স্টার্টআপস গুলোকে আমরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর সাথে একটা ম্যাচ মেকিং করে দিতে পারি, এবং এটা বেসিস উইল বি ভেরি গ্ল্যাড টু ডু দ্যাট, আমরা যদি এরকম একটা ম্যাচ মেকিং করে দিতে পারি, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় দেয়ার ক্যান বি আ মানে বিগ রেভলিউশন ইন বোথ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর অ্যান্ড দ্য আইসিটি সেক্টর। সো আমার মনে হয় এই ধরনের টেকনোলজিগুলো নিয়ে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর এগিয়ে আসা উচিত। আরেকটা হচ্ছে বিপিও ইন্ডাস্ট্রি। আপনারা জানেন যে ইন্স্যুরেন্সে কিন্তু অনেক ম্যানুয়াল কাজ করা হয়, এবং সেটাকে যদি মানে আউটসোর্স করে দেওয়া হয়, আমাদের এখন বাংলাদেশে অনেক লোকাল আউটসোর্সিং কোম্পানিগুলো হয়েছে, তাহলে কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর এফিসিয়েন্সি অনেক বেড়ে যাবে, এবং তারা যে জিনিস নিয়ে কাজ করার উচিত সেটাতে আরো বেশি করে কনসেন্ট্রেট করতে পারবে, নট অল দিস বিজনেস প্রসেস মানে ব্যাপার স্যাপার গুলো, সেগুলোকে আউটসোর্স করে দিলে আমার মনে হয় সেখানেও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো অনেক বেনিফিটেড হতে পারবে। So thank you, and as I said, Basis would be glad to do the matchmaking between these technology companies and the insurance companies. Thank you. ধন্যবাদ মিস্টার আলমাস খতিব, আপনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য, এবং আমরা জানতে পারলাম যে বেসিস আসলে কিভাবে আমাদের ইউথ এবং স্টার্টআপ প্ল্যাটফর্মের সাথে কাজ করছে এবং ইনোভেশনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জাফর ইকবাল স্যার, আপনার জ্ঞাতার্থে একটু জানিয়ে রাখতে চাচ্ছি, আমাদের আগের 3টা এপিসোডের 2টো এপিসোডে আইডিআর থেকে আমাদের প্যানেলিস্ট ছিলেন। আমাদের প্রথম এপিসোডে আইডিআর এর যে চেয়ারম্যান সাহেব, উনি এম মোশাররফ হোসেন স্যার, উনি ছিলেন, এবং উনি আইডিআর এর বিভিন্ন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং পলিসি নিয়ে কথা বলেছেন। আমাদের 3rd এপিসোড, যেখানে আসলে আমরা সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে আলাপ করেছি, সেখান থেকে আইডিআর এর আইটি স্পেশালিস্ট এবং কনসালটেন্ট শাহাদাত ইসলাম সাহেব ছিলেন, এবং উনি কথা বলেছেন যে কিভাবে আইডিআর এ আসলে অন্যান্য কোম্পানি, লেগেসি কোম্পানি যারা আছে, তাদেরকে সাইবার সিকিউরিটি রিলেটেড অ্যাওয়ারনেস এর ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। দর্শক মন্ডলী, আপনারা দেখছেন গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি প্রেজেন্স ইনস্টিটিউটিং ইনসুরটেক ইন বাংলাদেশ। আমরা এই ওয়েবিনারটি অর্গানাইজ করেছি ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ সুরক্ষা অ্যান্ড উইথ দ্য সাপোর্ট অফ আইডিয়া প্রজেক্ট অফ আইসিটি ডিভিশন অ্যান্ড বেসিস। অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমি জনাব আলাউল কবিরকে
আমাদের বিজন ভাই প্রেজেন্টেশনের উপরে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। মিস্টার আলাল। আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা। ধন্যবাদ, আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। আমি প্রথমেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানের গেস্ট অফ অনার আইসিটি ডিভিশনের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব জিয়াউল আলম স্যারকে, এবং আমি আরো যিনি আছেন আমাদের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশনের জনাব জাফর ইকবাল স্যার, আমাদের বেসিসের সভাপতি জনাব সৈয়দ আলমাস কবির, এবং যার চমৎকার উপস্থাপনা এতক্ষণ আমরা শুনেছি, যার উপরে আমরা আলোচনা করছি, লাইট ক্যাসেল পার্টনার্সের সিইও এবং কো-ফাউন্ডার জনাব বিজন ইসলাম। আমরা একটি চমৎকার উপস্থাপনা দেখেছি, যেটি আমাদের সম্মানিত সিনিয়র সচিব স্যার জাফর ইকবাল স্যার এবং জনাব সৈয়দ আলমাস কবির বলেছেন, বিষয়গুলো আলোকপাত করেছেন। আমি একটু জাস্ট স্টার্টআপ কেন্দ্রিক আমাদের যেই বিষয়গুলো আছে সেটা একটু আলোচনা করব। আমরা অলরেডি আমাদের সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেছেন যে 2009 সাল থেকে এটি যাত্রা শুরু হয়েছে। এই যে আইসিটি সেক্টরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেই ফাউন্ডেশনটা, সেই ফাউন্ডেশনটা করে দেওয়ার জন্য সরকার সব রকমের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমি যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা বলি, আপনারা দেখবেন এটি ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি যে কোনো আইটি ভিত্তিক যদি কোনো চালাতে চাই এবং আমার ডিজিটাল ডিভাইড যদি দূর করতে চাই, অর্থাৎ গ্রামে বসে একজন যেই সেবাটা পাবে বা গ্রামে বসে একজন যেই কোনো উদ্যোগ নিয়ে যে কাজটা করতে পারবে, আইসিটি নির্ভর কোনো উদ্যোগ যদি নিতে চায়, ঢাকায় বসেও যিনি নিতে চাইবেন তারা যাতে একই সুবিধা পান, সেই বিষয়টা নিশ্চিত করার জন্য সরকার অলরেডি আপনারা জানেন যে প্রথমে বিভাগ ভিত্তিক ইন্টারনেট কানেকশন, ব্রডব্যান্ড কানেকশন নিশ্চিত করার চেষ্টা নিশ্চিত করেছে। তারপর উপজেলা পর্যায়ে গিয়েছে, এখন ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যন্ত সরকার চলে গেছে, যাতে ইউনিয়নে বসে এবং যেসব ইউনিয়নে বিদ্যুৎ নেই সেসব ইউনিয়নে পর্যন্ত ফাইবার অপটিক কেবলের মাধ্যমে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। তো আমাদের যেই সেবাটার যে সার্ভিসটার কথা আমরা বলছি, আমরা কিন্তু এখন দীর্ঘদিন ধরে আমরা এন্টারপ্রেনার ক্রিয়েশনের কথা বলছি, আমরা এই এটার ইকোসিস্টেমটা বিল্ড আপের কথা বলছি, আমরা আমাদের কালচারটাকে বিল্ড করার কথা বলছি। এবং আপনারা জানেন যে দীর্ঘদিন ধরেই শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে এসএমই ফাউন্ডেশন এই এন্টারপ্রেনার করার জন্য, ডেভেলপ করার জন্য কাজ করছে, ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন কাজ করছে। কিন্তু স্টার্টআপের স্টার্টআপ আসলে এই ক্ষেত্রে কি করতে পারবে, স্টার্টআপের ভূমিকাটা কি, অলরেডি জনাব বিজন ইসলাম তার প্রেজেন্টেশনে দেখিয়েছেন যে একটা সিঙ্গেল স্টার্টআপ অর্থনীতিতে কি বড় অবদান রাখতে পারে এবং কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসতে পারে, কি পরিমাণ জব ক্রিয়েট করতে পারে এবং টোটালি আমার যে জিডিপি গ্রোথ, সেই জিডিপি গ্রোথে কি অবদান রাখতে পারে। আপনারা অলরেডি দেখেছেন, শপপের উদাহরণ উনি দিয়েছেন, এবং বিভিন্ন যারা এঞ্জেল ইনভেস্টর, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি, সেগুলোর উদাহরণ উনি দিয়েছেন, এবং প্রতি বছর যে আমার যে গ্রোথটা হচ্ছে স্টার্টআপের, সেই উদাহরণ উনি দিয়েছেন। সরকার কি করছে সেটা একটু বলি, এবং ইনসুরটেকের সাথে এটার কিভাবে যোগসূত্র হতে পারে এবং কিভাবে এগিয়ে যেতে পারে সেটা একটু আলোকপাত করতে চাই। সরকার, আপনারা জানেন যে 2016 সাল থেকে আইডিয়া প্রজেক্টের মাধ্যমে স্টার্টআপ বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করেছে। আমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা মহোদয় সরাসরি লিডারশিপে এবং তত্ত্বাবধানে আমরা এই যাত্রাটা শুরু করেছি। এটির উদ্দেশ্য ছিল স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে একটা অন্যতম লেভেলে নিয়ে যাওয়া, এবং আমাদের যেই প্রথম ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি, যেটি আমরা শুনেছি স্টার্টআপ বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড, সেটি এখান থেকে প্রতিষ্ঠা করা, এবং আমাদের যেই সেবাগুলো স্টার্টআপদেরকে দেওয়া প্রয়োজন, টোটাল যত রকমের সাপোর্ট, সেই সাপোর্টটা দিয়ে এটাকে একটা লেভেলে নিয়ে আসা। আমরা তাদেরকে সংক্ষেপে আমি একটু বলছি, আমরা স্টার্টআপদেরকে 3টা লেভেলে, স্টার্টআপ বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড প্লাস আইডিয়া প্রজেক্ট এর মাধ্যমে 3টা লেভেলে স্টার্টআপদেরকে আমরা ফান্ডিং বা গ্র্যান্ট দিয়ে থাকি। প্রিসিড স্টেজে আমরা 10 লক্ষ টাকা অনুদান দেই স্টার্টআপদেরকে তাদের বেসিক কার্যক্রমগুলো চালানোর জন্য। এটি টোটালি অনুদান, এটা ফ্রি, এবং এটি মাননীয় আইসির উপদেষ্টা মহোদয়ের ব্রেইন চাইল্ড। তিনি বলেছেন যে যদি শুরুতেই যে স্ট্রাগল করে একজন স্টার্টআপ, সেই ক্ষেত্রে তাকে যদি অনুদান দেয়া না যায়, তাকে এই সাপোর্টটা দেয়া না যায়, তাহলে কিন্তু উঠে আসবে না। এবং আমরা কিন্তু এটা ফলাফল অলরেডি দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সব কিন্তু আমাদের পোর্টফোলিও, আইডিয়া প্রজেক্টের আইসিডি ডিভিশনের পোর্টফোলিও, প্রথম দিকের স্টার্টআপ যারা আমাদের কাছ থেকে 10 লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে, তারা গত 2 সপ্তাহ আগে $22.5 বিলিয়ন পেয়েছে, ইনভেস্টমেন্ট পেয়েছে, এবং আমরা আশা করছি তার অর্থনীতিতে অনেক বড় অবদান রাখবে।
এই প্রিসিড স্টেজে আমরা দিচ্ছি 10 লক্ষ টাকা গ্র্যান্ট, এরপর আমরা সিড স্টেজে 1 কোটি টাকা ইকুইটি ফান্ডিং করছি, যেটা আমাদের স্টার্টআপ বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। এবং আপনারা জানেন আমাদের আইসিটি ডিভিশনের সম্মানিত সিনিয়র সচিব মহোদয় স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের সম্মানিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অলরেডি এই কোম্পানিটি পুরো দমে তার কার্যক্রম শুরু করেছে এবং আমরা গ্রোথ স্টেজে যেটি বলছি, যখন এটি গ্রোথ স্টেজে যাচ্ছে একটি স্টার্টআপ, তখন 5 কোটি টাকা পর্যন্ত এখান থেকে ইকুইটি বেসিসে ইনভেস্টমেন্ট করা হচ্ছে। এটি গেল হচ্ছে স্টার্টআপদের জন্য প্রাথমিক যেই ফান্ডিং এটা। এছাড়াও আমরা আমাদের পক্ষ থেকে যেই ট্রেনিং এবং মেন্টরিং সেটা করছি। আমি বিস্তারিত আবার যখন আমাকে স্পেসিফিক প্রশ্ন করবে সেটা আরোকে বলবো যে কিভাবে আমরা এটা করছি, এবং এর পাশাপাশি আমরা তাদেরকে ল্যাব সুবিধা দিচ্ছি। আমরা যেই ফ্যাব ল্যাব, ফেব্রিকেশন ল্যাব, যেটা আমাদের স্টার্টআপদের প্রোটোটাইপ ডেভেলপ করার জন্য খুবই দরকার হয়, সেটা দিচ্ছি। আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে স্টুডেন্টদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছি এবং সর্বোপরি আমাদের যেই পাইপলাইনে যেই স্টার্টআপ তৈরি করার যেই মেকানিজম আমাদের তাদেরকে প্রস্তুত করে রাখার, অর্থাৎ একজন ছাত্র বা ছাত্রী স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় স্টার্টআপ হওয়ার জন্য যেই প্রিপারেশনটা দরকার হয়, যে বা মন মানসিকতা বা মানসিক সেটআপ যেটা দরকার হয়, সেটা করে দেওয়ার জন্য যেই উদ্যোগগুলো সেগুলো আমরা গ্রহণ করছি। এবং সর্বোপরি এটি আসলে আমাদের যেই উপকারটা করবে বা যেটি হবে, যেটি আমরা বলছি যে আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা 2041 আমরা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চাই, এবং যেটি জনাব বিজন ইসলাম চমৎকার ভাবে ওনার উপস্থাপনায় বলেছেন যে আমাদের 2021-এর মধ্যে অলরেডি আমরা নিম্ন অধ্যায়ের দেশ অলরেডি হয়েছে। আমরা 2041-এ যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চাই, এখানে আমাদের যেই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড যেটা আছে, যেটি উনি বলেছেন চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন, সেটিকে কাজে লাগাতে হলে অবশ্যই আমাদের স্টার্টআপ কালচারকে একটি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে নিয়ে যেতে হবে। আমরা ওনার প্রেজেন্টেশনও দেখেছি আমাদের এক্সপোর্টের মেইন আইটেম হচ্ছে এখন পর্যন্ত গার্মেন্টস সেক্টর, যার মাধ্যমে আমরা সিংহভাগ সেখান থেকে, আমাদের প্রায় 80% সেখান থেকে আসে। আমরা এটাকে ডাইভার্সিফাই করে আমরা আইসিটি নির্ভর একটি সমাজ করতে চাচ্ছি। আমরা যেটার মাধ্যমে অলরেডি উনি বলেছেন যে $800 মিলিয়ন আমরা এই সেক্টর থেকে 2020-এ আর্ন করছি, যেটি আমাদের টার্গেট আছে অনেক বড়, এবং সেটি আমরা যদি করতে পারি তাহলে আমরা অর্থনীতিতে আমাদের যে টার্গেটটা আছে প্রতি মোর দেন 10 আমার জিডিপি গ্রোথ, সেটি আমরা অর্জন করতে পারবো, সেটি ধরে রাখতে পারবো, এবং আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে লক্ষ্যমাত্রা 2041-এ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ, সোনার বাংলা বিনির্মাণ, সেটি আমরা করতে পারবো। ধন্যবাদ মিস্টার আলাল কবির আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। আমরা পরবর্তী রাউন্ডে চলে যাওয়ার আগে, যেহেতু আমাদের অন্যতম প্যানেলিস্ট সৈয়দ আলমাস কবির সাহেব ওনার একটা কাজের জন্য চলে যাবেন, ওনার কাছে একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমাদের একজন দর্শকের। মিস্টার আলমাস কবির, আপনি আছেন আমাদের সাথে? আছি আমি। জি, আপনার কাছে কোয়েশ্চেনটা ছিল, don't you think that bank or non-bank loan is costly for startup compared to VC funding? How can we promote VC funding or less cost loan or equity for InsurTech? আপনার কাছে প্রশ্ন। জি 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 অবশ্যই। এটা অবশ্যই যে ঠিক যে নন ব্যাংকিং লোন মোর এক্সপেন্সিভ দ্যান ভিসি, বাট যে ভিসি ফান্ডিংটা আমাদের দেশে তো এখনো এই ইকোসিস্টেমটা এখনো ভালোভাবে তৈরি হয়নি, এটা সবে শুরু হয়েছে কয়েক বছর। আমার মনে হয় সরকারের এখানে যদি কিছু তারা ইনসেন্টিভ ঘোষণা করেন, যে যেমন আমি একটা উদাহরণস্বরূপ বলছি যে ভিসি কোম্পানিগুলো যারা আছে তারা হয়তো যখন ইনভেস্ট করবে কোনো স্টার্টআপে তারা হয়তো কোনো একটা ট্যাক্স বেনিফিট পাবে। আবার ভিসি ফান্ডে যখন মনে করেন কেউ টাকা দিবে, মনে করেন আমি আমার টাকা দিব একটা ভিসি ফান্ডে, তখন আমি হয়তো কিছু ট্যাক্স রিবেট পাবো। এই ধরনের যদি কিছু ইনসেন্টিভাইজ করা যায় তাহলে হয়তো এই ভিসি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এই কালচারটা কিন্তু আমাদের দেশে হয়তো আরো বেশি পপুলার হবে। আর এটা ঠিক যে যেটা বলেছেন যে ব্যাংকের যে 9% ইন্টারেস্ট সেটা ডেফিনেটলি বেশি, তবে এটাও জেনে রাখা ভালো যে বাংলাদেশ সরকারের আরেকটি প্রকল্প, আরেকটি লোন স্কিম আছে, সেটি হচ্ছে ইএসএফ, অন্টারপ্রেনারিয়াল আমি নামটা পুরোটা ভুলে যাচ্ছি, ইএসএফ, এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি ফান্ড। সেখানে কিন্তু মাত্র 2% ইন্টারেস্টে লোন দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেখানে একটা গ্রেস পিরিয়ডও থাকে। তো সেখানে যদিও সেটা অবশ্য কোল্যাটারাল ফ্রি না, কিন্তু সেখানে ইটস এ সফট লোন, এটা কিন্তু একটা সুযোগ রয়েছে। এটা জাস্ট আমি জানিয়ে রাখলাম। থ্যাংক ইউ।
ধন্যবাদ মিস্টার আলমাস কবির আপনার উত্তরের জন্য। দর্শক মন্ডলী, আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট হেলথ ব্রেক নিতে চাচ্ছি। এই ব্রেকে আমরা আপনাদেরকে দুটো এভি দেখাবো। প্রথম এভিটি হচ্ছে গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্সের একটি অ্যাপের এবং পরবর্তীটি হচ্ছে সুরক্ষার। আপনারা প্লিজ আমাদের সাথে থাকুন। দর্শক মন্ডলী, আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ওয়েবিনারে। আজকের ওয়েবিনার হচ্ছে আমাদের চার পর্বের যে ওয়েবিনার সিরিজ চলছে গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি প্রেজেন্স ইনস্টিটিউটিং ইনস্যুরেন্স ইন বাংলাদেশ, তার শেষ পর্ব। আমরা এর আগেও 3টা এপিসোড করেছি এবং 3টা এপিসোডে আমরা আসলে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে এবং রেকমেন্ডেশন নিয়ে আলাপ করেছি। আমরা আলাপ করেছি সাইবার সিকিউরিটি রিলেটেড ইস্যু নিয়ে, আমরা আলাপ করেছি কনজিউমার ট্রাস্ট উইন করার বিষয়গুলো নিয়ে। আমি এখন আমাদের গেস্ট অফ অনারের অনুমতি ক্রমে একটি ছোট্ট প্রেজেন্টেশন দেব, যে প্রেজেন্টেশনে আসলে আমি দেখাবো আপনাদেরকে যে পেছনের এপিসোড গুলোতে আসলে কি ধরনের রেকমেন্ডেশন বা কি ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলাপ করেছি। দর্শক মন্ডলী, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রথমেই ইনসিওরটেকের প্রসপেক্ট নিয়ে বাংলাদেশে এর আগে প্রথম এপিসোডে আলাপ করেছি। আমাদের এখানে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম ইজ অলরেডি এস্টাবলিশড এবং এটার সাফল্য নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিং ইজ ইমার্জিং, কিন্তু ইনসিওরটেকের মতন একটা ভার্জিন টেকনোলজি ইজ স্টিল লেস এক্সপ্লোরড অর নট এট অল এক্সপ্লোরড হিয়ার। এরপরে আমরা যদি প্রসপেক্টের জায়গা থেকে দেখি, আমাদের হিউজ পপুলেশন ডিভিডেন্ড, ইনক্রিজিং জিডিপি পার ক্যাপিটা, পেমেন্ট ইকোসিস্টেম, রেগুলেটরি রিফর্মস, এভরিথিং, এই সমস্ত কিছু, একই সাথে আমাদের প্রেজেন্স অফ টেক, গভর্নমেন্ট ইজ মেকিং হাইটেক পার্ক অথরিটি অ্যান্ড ইনক্রিজিং স্মার্টফোন ইউজার, ইনক্রিজিং ইন্টারনেট ইউজার, এবং গভর্নমেন্টের ওভারঅল সাপোর্টে আমাদের এখানে টেকনোলজি অনেক ডেভেলপ করেছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির যে স্বপ্ন সেটা বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চ্যালেঞ্জের দিক থেকে যদি আমরা দেখি, তাহলে বিগত এপিসোড গুলোতে আমরা আলাপ করেছি যে আমাদের এখানে ইনসিওরটেকের জন্য অলমোস্ট কোনো রেগুলেটরি ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। ল্যাক অফ ট্রাস্ট ইজ এ বিগ ইস্যু। আমাদের এখানে লোকজন এখনো ইন্স্যুরেন্সকেই ট্রাস্ট করে না। সেক্ষেত্রে ইনসিওরটেকের মতন একটা নতুন প্রযুক্তিকে আসলে তারা কিভাবে দেখবে সেটা একটি বিষয়। লিগাল কম্পালশনের বিষয়টি আছে, মিনিমাম অ্যাডপশন অফ টেকনোলজি আছে, absence of right products for right customer আছে, claim settlement is still a big issue, data security and cyber security যেগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করেছি, revenue stamp digitalization, that is also a challenge, excessive management expenses and lack of transparency. Among all these challenges আমাদের এই প্রিভিয়াস আলোচনাগুলো থেকে বেশ কিছু রিকমেন্ডেশনস উঠে এসেছে। সেই রিকমেন্ডেশনস গুলোর মধ্যে যেমন ছিল IDRA should establish a policy and framework to accommodate InsurTech in line with the national financial inclusion strategy. More campaigns should be there for more publicity of good things. Different types of insurance practices should be mandatory by legal framework step by step. IDRA and other industry bodies should encourage the participants to embrace with technologies, introducing new and innovative products to meet the changing demand of the customer. Claim settlement, as I was mentioning, is a challenge. That procedure should be more tech savvy and news should be published to regain public trust. There should be a data privacy policy and stringent cybersecurity measures to avoid unintended consequences of cyber intrusion. Revenue stamp should be digitalized to make end-to-end digital insurance service. Embracing technology can reduce management costs and enhance customer experience. Last but not least, ensuring transparency for winning customer trust and congenial regulatory atmosphere. These were some of the recommendations that we had earlier. আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমরা এখন প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যাব।
আমি প্রথমেই আমাদের জিয়াউল আলম স্যারের কাছে প্রশ্ন করতে চাচ্ছি। স্যার, আপনি আমাদেরকে বলুন যে আপনি তো আইসিটি ডিভিশনে আছেন, ইনসিওটেকের মতন একটা নতুন টেকনোলজিকে আমরা যদি ইউথ এবং স্টার্টআপ প্ল্যাটফর্মের সহযোগিতায় প্রমোট করতে চাই, সেক্ষেত্রে আইসিটি ডিভিশন কিভাবে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন বা কি ধরনের দিক নির্দেশনা দিতে পারেন? জিয়াউল আলম স্যার। অনেক অনেক ধন্যবাদ তহিদুর রশিদ আপনাকে। হ্যাঁ, আমরা আইসিটি ডিভিশন কিন্তু এই ধরনের কাজের সাপোর্ট সবসময় দিয়ে আসছি। আইসিটি ডিভিশনের সৃষ্টির পর থেকে এর আগে কিন্তু কম্পিউটার কাউন্সিল বেশ এগিয়ে নিয়েছিল আমাদের আইটি সেক্টরে, এবং এরপর থেকে কিন্তু যত সরকারের যত প্ল্যাটফর্মস আছে, যেটা আমাদের গভর্নেন্স সিস্টেমকে ইলেকট্রনিক সিস্টেমে কনভার্ট করার জন্য কাজ করেছে, এবং আদার যে ইয়েগুলা সেক্টরস গুলো আছে, সেই সেক্টরস গুলোতে কিন্তু সবসময় প্রণোদনা বা প্রমোট করে আসছে এবং বিভিন্নভাবে কিন্তু সহযোগিতা করে আসছে। তো এই ইন্স্যুরেন্স সেক্টরটা কিন্তু এখন আমি যেটা আজকের আলোচনায় আসছে, এটাকে আসলে ডিজিটাইজড ফরম্যাটে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত সময় এখন এসছে। কারণ আমরা আলোচনা শুনেছি যে আমাদের কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেডি, আমরা এখন ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত আমাদের ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি আছে, এবং একটা ইন্স্যুরেন্সের যে ট্রানজেকশন গুলো আছে সেখানে কিন্তু একজন গ্রামের প্রান্তিক কৃষক আমাদের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, তার যদি নিজের ডিভাইস নাও থাকে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে বসেও কিন্তু সেই ট্রানজেকশনটা করতে পারে। এবং এই যে সে ইচ্ছা করলে আমাদের এখন ডোমেস্টিক লাইন আমরা দিয়ে যাচ্ছি ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি। এছাড়া আমাদের মোবাইল কোম্পানিজ গুলো আছে, তারাও কিন্তু প্রোভাইড করছে এই কানেক্টিভিটি এনশিওর করে। এখন কিন্তু ফিনান্সিয়াল ট্রানজেকশনের যে প্ল্যাটফর্ম যেটা আলোচনায় আসছে, যে ফিনান্সিয়ালটা অলমোস্ট আমরা কিন্তু অটোমাইজড করে ফেলেছি, এবং আপনারা জানেন যে আমরা এখন ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম এটা এখন তৈরি হতে যাচ্ছে, যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আইসিটি ডিভিশন করে যাচ্ছে। এই সেক্টর এটা ডেভেলপ করলে এখন কিন্তু আমরা সবকিছু অটোমাইজড ওয়েতে কিন্তু আমাদের ট্রানজেকশনটা হবে, এবং এই খাতেও আমরা আমাদের ডিভিশন থেকে সহযোগিতা করছি। এবং এই প্ল্যাটফর্মটা রেডি হয়ে গেলে কিন্তু সেখানে ইন্স্যুরেন্সের জন্য কিন্তু সহযোগী হবে সেটি, এবং এই আমাদের আইডিটিপি ব্যবহার করে কিন্তু এই কাজগুলো করতে পারবে। আরেকটা বিষয় থাকে যে আমাদের কেওয়াইসি করা, এই মানে এইসব সেক্টরে কিন্তু কেওয়াইসিটা ইম্পর্টেন্ট। তো আমাদের পরিচয় আছে, একটা সুন্দর একটা গেটওয়ে আছে, সেখানে কিন্তু আমাদের কেওয়াইসিটা করে নিতে পারি। অর্থাৎ কাস্টমার্স দের যে সার্ভিস ডেলিভারি, এটা কিন্তু আমরা টোটালি অটোমাইজড ওয়েতে কিন্তু এখন করতে পারি। আমাদের ফিনান্সিয়াল সেক্টরের অনেক কিছু কিন্তু অ্যাডভান্সড হয়েছে, যদি ইন্স্যুরেন্স সেক্টর এখানে আসতে পারে, আমাদের স্টার্টআপরা আছে, স্টার্টআপরা কিন্তু সহযোগিতা করতে পারে। এবং স্টার্টআপদের জন্য আমরা এখানে আজকে আলোচনা এসেছে যে স্টার্টআপদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু স্টার্টআপ কোম্পানি লিমিটেড করে দিয়েছেন, এবং এই স্টার্টআপ বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড এখন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রোভাইড করছে। এছাড়া আমাদের অন্যান্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্মস আছে, এরাও কিন্তু করে যাচ্ছে। যে কথাটি জনাব আলমাস কবির বললেন যে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানিগুলো যদি স্মার্টলি এই ক্যাপিটাল প্রোভাইড করতে পারে, তাদেরও যদি ইনসেন্টিভের আওতায় আনা হয়, তাহলে হয়তো বড় কাজ হবে। সেটিও আসলে আমরা পরে বিবেচনা করতে পারি। এবং সেখানে আজকের আলোচনা ডাটা প্রাইভেসির কথা বলা হয়েছে, আমরা কিন্তু ডাটা প্রাইভেসি অ্যাড করতে যাচ্ছি এবং সেটাও চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। তো এই যে বিষয়গুলো আছে, যতগুলা বিষয় আসলে আমাদের এই ইনসুটেকের জন্য উপযোগী হবে, সেই অবস্থা কিন্তু এখন বিরাজমান, এবং আমরাও এর বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছি। যখনই স্টার্টআপ চাইবে বা কেউ চাইবে আমাদের কাছে সহযোগিতা, ইন্ডিয়া থেকে বা আমাদের ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে যদি চাওয়া হয়, আমরা অবশ্যই এই বিষয়ে সহযোগিতা করব। এবং আমি মনে করি যে এটা এখন সময় কিন্তু এখনই, এবং এটা দেরি করা ঠিক হবে না। আমরা দেরি করে ফেলেছি, আমাদের সামনে আরো চ্যালেঞ্জেস আছে, আরো আমাদের টেকনোলজি অ্যাডভান্স হচ্ছে। সুতরাং আমাদের এখনকার যে টেকনোলজি আছে, অ্যাডভান্স টেকনোলজি, এখনকার টেকনোলজি ব্যবহার করে কিন্তু আমরা এই কাজগুলো করতে পারি। তো এই বিষয়ে অবশ্যই যারা সহযোগিতা চাইবেন, আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করব। আপনাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জিয়াউল স্যার আপনার উত্তরের জন্য। আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন জাফর ইকবাল স্যারের কাছে। স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হাউ ক্যান উই এনহ্যান্স ফিনান্সিয়াল লিটারেসি among the youth of the country as well as promote InsurTech in the context that IDRA should set up an incubation facility and policies to license to the insurance companies? ধন্যবাদ। আমি আমাদের সিনিয়র সচিব আইসিটি ডিভিশন স্যারের
বক্তব্যের রেস ধরে বলবো। এখন তো আমরা যে ফিনান্সিয়াল লিটারেসি সেটা এখন যেটা আছে, যে লেভেলে আছে, সেটা আমি মনে করি যে খুব স্যাটিসফ্যাক্টরি লেভেলে আছে। এখন ব্যাংকগুলো যারা ইউজ করছে, আমি শুধু এটুকুনি আসবো যে ইনস্যুর টেক যেটা, এটাই আসলে মূলত আমাদের এটাকে উপর আমাদের নজর দেওয়া উচিত। কারণ ব্যাংকিং সেক্টর ইজ ফার অ্যাডভান্স দেন দ্য ইন্স্যুরেন্স সেক্টর। আসলে এটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না। সো আমি মনে করি যে ইনস্যুর টেক যেসব, একটু আলমাস কবির সাহেব অনেক কথা বলে গেলেন, চ্যাটবট, আপনার যে চ্যাটিং যে রোবট, এবং আপনাদের বিভিন্ন রকম যে ফ্রড প্রিভেনশন এবং আন্ডাররাইটিংয়ের সময় ক্লেম সেটেলমেন্ট, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আমরা যদি অ্যাপস ইউজ করি, তাহলে সেখানে এখন যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ডমিনেন্ট আমি মনে করি যে আমাদের এই সেক্টরে, সেটা হলো যে ল্যাক অফ ট্রাস্ট। এটা আমাদের আপনারা বলেছেন এবং আমাদের প্যানেলিস্টও দুইজন বলেছেন। আসলে আমি I have been working in this sector for last few months, maybe 6 or 7 months. What I have been watching is that people are not getting interested in it to buy the policies, because people think that there is some kind of elements which are hidden or which are not really transparent. So we need to bring out all the issues under light. That is what really we need to do. এবং আমরা যদি এই টেকনোলজির মাধ্যমে জিনিসগুলো লোকজনকে যদি বোঝাতে পারি যে দিস ইজ হোয়াট ইউ আর গেটিং এন্ড দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ পেইড। আমাদের সিনিয়র সেক্রেটারি স্যার বলেছেন যে এখন টেকনোলজি হ্যাজ মুভ টু ডিস্টেন্ট ভিলেজেস। সেখানে আমাদের যদি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কথা উনি বলেছেন, এর মাধ্যমে কিন্তু পিপল ক্যান বাই দ্য পলিসিস। আমরা যদি আমাদের যে বিভিন্ন রকম যে MFIs গুলো আছে, মাইক্রো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট যেগুলো আছে, একেবারে ছোট ছোট NGO লেভেলের অনেক এরা আছে একবারে ইন্টেরিয়রে, ওদেরকে যদি আমরা যদি এখানে যদি ইদার মাধ্যমে ইফ সাম কাইন্ড অফ লাইসেন্সিং ইজ প্রোভাইডেড টু দেম, they can actually help the people to buy insurance policies, and that is going to increase the penetration of insurance in our country. So আমি মনে করি যে ইনস্যুর টেকের যে ম্যাগনিটিউড, যে এক্সটেন্ট, সেটা যদি আমরা we want to broaden it, there is nothing stronger than to make people understand what it is all about. আমরা তো এখন লোকজন এটা জানেই না। ইনস্যুর টেক এই শব্দটা তো অনেকে জানেন না যে আসলে এটা কি বোঝাতে চাচ্ছে। আমাদের যে লিটারেট যারা আছেন, এই সেক্টরে যারা কাজ করছেন, ওনারা আসলে they have got the medieval sort of rituals or sort of practices they are having, এবং ইনোভেশনের কথা আলমাস কবির সাহেব বলেছিলেন। আমার মনে হয় যে ইনোভেশনের মাধ্যমে যদি if you can bring about some attractive products, and if you can make people believe in those products, then people will be automatically attracted. People will be convinced to buy those things, and only by this way, by making the people aware and by making the people convinced, and people should feel that they are going to be benefited, and that is for their welfare. এটা যদি আমরা যদি করতে পারি, আমি যেটা ফিল করি এই সেক্টরের যে অনেক দিনের যে বলবো যে শর্টকামিংস, যে বটলনেক্স, সেগুলোকে দূর করতে হবে, এবং আগে লোকজনকে বোঝাতে হবে যে এটা ইন্স্যুরেন্স কি সেটাও বোঝাতে হবে আগে। আমাদের সচিব মহোদয় বলেছেন যে লোকজন তো এখনো ইন্স্যুরেন্স সম্বন্ধে আইডিয়াই নেই অতটা, সুতরাং এটাই বোঝানোর পরে বোঝাতে হবে যে টেকনোলজির মাধ্যমে কিভাবে টু মেক দ্য থিংস ট্রান্সপারেন্ট। এবং ক্লেম সেটেলমেন্টের কথা বলেন, আপনার যদি কোনো সার্ভের কথা আমরা বলি, কোনো PNC আমরা বলি, প্রপার্টি অ্যান্ড ক্যাজুয়াল, ওইসব লাইনে যদি আমরা যদি কোনো ধরনের সার্ভেতে যদি আমরা ইফ ইউ ক্যান ইউজ দ্য ড্রোন ইভেন, মানে বাইরে যেটা করছে, এমনকি যে বিভিন্ন রকম অ্যাপস, ফিটনেস অ্যাপস, এবং আপনাদের মনে সেলফ ড্রিভেন কার, ওইসব করলে তো দেখা যায় যে আপনার ডেথ রেট কমে যায় এবং ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম উইল বি অ্যাফেক্টেড। প্রিমিয়াম যদি রেট যদি কমে যায়, দেন পিপল উইল গেট অ্যাট্রাক্টেড। আমি এই জিনিসগুলা অতটা হয়তো এখন আমাদের বলার ইজ নট দ্য প্ল্যাটফর্ম রিলি টু টেল অ্যাবাউট দিস থিংস
in a comprehensive way. But what do we understand? That first, we need to go to the people, make them understand, and then make them understand what the technology is all about regarding this insurance and how they're going to benefit it, and how they can feel that they are in the transparent trade, nothing, hagar magar, nothing bushy. So it needs to be very clear, transparent, so that people can put their faith in that and they'll be attracted to buy the policies. That's all about really I'm thinking about. Thank you very much. ধন্যবাদ জাফর স্যার। আমরা আবার আপনার কাছে ফিরে আসবো। আমাদের আরো একটি প্রশ্ন আছে আপনাদের কাছে। আমি এখন মিস্টার আলাউল কবির আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, আমাদের বারবার আলোচনায় একটা প্রশ্ন উঠে এসেছে, সেটা হচ্ছে যে ট্রাস্টওয়ার্দিনেসটা কিভাবে বিল্ড করা যায়, বিকজ ইন্স্যুরেন্স এমন একটা জিনিস যেটা নিয়ে এখনো জনমনে অনেক ধরনের সন্দেহ কাজ করে। আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি মিস্টার আলাউল কবির, যে যেহেতু আপনি একজন সিনিয়র কনসালটেন্ট এবং আইডিয়া প্রজেক্টে আছেন, সেই ক্ষেত্রে ইউথদের মধ্যে বা স্টার্টআপ কালচারের যারা সম্পৃক্ত আছে তারা এবং লেগেসি কোম্পানি যেগুলো আছে, ট্র্যাডিশনাল কোম্পানি যেগুলো আছে, তারা একসাথে কাজ করে কিভাবে এই মাইন্ডসেটটা পরিবর্তন করতে পারে যেন কনজিউমাররা আপনার ইন্স্যুরেন্সের উপরে বিশ্বাস ফিরে পায় বা ইন্স্যুরেন্সকে আসলে হঠকারী কোনো বিষয় মনে না করে। মিস্টার আলাউল কবির, আপনার মাইকটা মিউট করতে হবে। ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার প্রশ্নের জন্য। আপনার অলরেডি বেশ কিছু বিষয় উঠে এসছে, আপনার প্রেজেন্টেশন উঠে এসছে গত 3টি সেমিনারের সামারি, যেখানে আমরা দেখেছি ল্যাক অফ ট্রাস্ট এবং কিছু টেকনিক্যাল যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো, যেমন সাইবার সিকিউরিটি ইস্যু আছে, আমাদের যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি যেগুলো বলছি আমরা সেগুলোর ব্যবহারের বিষয় আছে, এবং আমাদের স্টার্টআপদের কে এই বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত করার বিষয় আছে। তো অলরেডি জাফর ইকবাল স্যারও বলেছেন, জনাব সৈয়দ আলমাস কবিরও বলেছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে। আমাদের আমি যদি স্টার্টআপ কেন্দ্রিক বলি প্রথমেই, সেটা হচ্ছে আমাদের স্টার্টআপদের কাছে প্রথমে এই বিষয়টা ইনসুরটেক এর একদমই নতুন বিষয়। আমরা ফিনটেক নিয়ে অনেকগুলো কাজ দেখেছি, অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ দেখেছি, বাট ইনসুরটেক নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা বা তেমন আগ্রহ দেখিনি আমরা স্টার্টআপদের মধ্যে, কারণ এটা জানার অভাবের কারণে, জানার গ্যাপের কারণে। তো এই বিষয়টা আসলে তাদেরকে জানার জন্য আমরা যেটা বলছি যে স্টার্টআপ, আমি যদি ইস্যুটেক বাদ দিয়ে শুধু স্টার্টআপের কথাই বলি, স্টার্টআপ কনসেপ্টটাই আমরা যেটি আমাদের বিজন ভাই তার প্রেজেন্টেশনে বলেছেন, 2010 থেকে আমরা চেষ্টা করছি, এখন পর্যন্ত এখন এসে একটা হাইপ তৈরি হয়েছে এই 7, 8, 9, 10 বছরে, এবং সেটির কারণে আমরা ভালো ফলাফল পাচ্ছি। আমরা স্টুডেন্টদেরকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করতে পেরেছি স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে, ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে বিশেষ করে। আমরা এখন স্কুল কলেজ পর্যায়ে ওভাবে যেতে পারিনি, বাট ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে বলা যায় যে অনেকেই স্টার্টআপ হতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং নিজের আইডিয়াগুলো সামনে নিয়ে আসছে, বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে। আমরা যদি এই স্টার্টআপদেরকে নিয়ে যে আমাদের যে প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে সেই প্রোগ্রামগুলোতে যদি আমরা ইনসুরটেক নিয়ে কথা বলতে পারি, আমরা যদি এখানে সম্ভাবনাগুলো নিয়ে কথা বলতে পারি, আমরা যদি সেই জায়গায় তাদেরকে এই বিষয়গুলো পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে আসলে তারা সেই সম্ভাবনাটা জানতে পারবে। কারণ আমরা জানি ইনসুরটেকটা একটা পুরোটাই নিশ মার্কেট। এই ক্ষেত্রে আমরা যদি এখন আমরা যেটি আমাদের সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেছেন যে অলরেডি দেরি হয়ে গেছে, আমরা যদি রাইটলি এখনই শুরু করতে পারি এবং বিভিন্ন আমাদের যথাযথ পলিসি গ্রহণ করার মাধ্যমে যে কিভাবে আমরা যাব, আমাদের বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে, তাহলে আমার মনে হয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, অর্থাৎ স্টার্টআপ যারা আছেন তাদের মধ্যে এই বিষয়টা জানানো যাবে, বোঝা যাবে এবং তাদের মাথায় এটা ঢোকানো যাবে যে না, এই ক্ষেত্রে কাজ করার অপার একটা সম্ভাবনা আছে এবং খুবই লাভজনক একটা সেক্টর, যেখানে আমি আমার আইডিয়া দিতে পারি এবং আইডিয়াটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এটি হচ্ছে একটি বিষয়। আরেকটি বিষয় যেটি সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের যেটি সিলেবাসের কথা বলছিলেন জনাব সৈয়দ আলমাস কবির, উনিও বলেছেন যে আমরা স্টার্টআপদের ক্ষেত্রে খেয়াল করেছি যে আমাদের সিলেবাসে কিন্তু কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, যেটি আমরা ল্যান্ড ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে দেখেছি যে আমাদের ভূমি ব্যবস্থাপনায় এখনো অনেকেরই, আমরা অনেক শিক্ষিত মানুষজনকে দেখি যে ভূমি সম্পর্কে জানেন না, অনেক ভালো ডিগ্রিধারী অনেক কিছু কিন্তু একদম ভূমির বেসিকটা জানেন না। এটা অনেক বলতে এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আমরা জানি যে ল এবং এটার সাথে ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট শুরু করেছে। আমরা যদি স্কুল কলেজ পর্যায়ে অ্যাটলিস্ট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে প্লাস ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে স্টার্টআপ কেন্দ্রিক এই
জায়গায় আমরা কিছুটা সিলেবাসে কিছুটা অন্তর্ভুক্ত করতে পারি এই বিষয়গুলো, যেটা তারা প্র্যাকটিক্যালিও দেখবে যে একটা স্টার্টআপ কিভাবে তার জার্নিটা করে, কিভাবে একটা স্টার্টআপ শুরু করতে হয়, কিভাবে সাকসেসফুল হয়, কি কি চ্যালেঞ্জগুলো সে সেখানে ইয়ে করে। এই সম্পর্কিত যদি একদম ক্ষুদ্র একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, আমার মনে হয় সেটি একটি বড় পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। এই ক্ষেত্রে স্টার্টআপ বাংলাদেশ অলরেডি বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা করেছে। আমরা আমাদের আইসিটি ডিভিশনের মাধ্যমে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সাথেও বসার কথা চিন্তা ভাবনা করেছি, কিভাবে এটা সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই ক্ষেত্রে আমরা যখন ইনস্যুরটেকের কথা বলি, যে ইনস্যুরটেকের বিষয়গুলো আমরা কিভাবে নিয়ে আসতে পারি, আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশনের সাথে কিন্তু আমরা কাজ করতে পারি এই ক্ষেত্রে। এবং সেটা যদি এখন শুরু করা যায় তাহলে পাইপলাইন যেটি তৈরি করা, আমরা যেটি বলছি যে ইকোসিস্টেম তৈরি করা, সেই ক্ষেত্রে একটা বড় পরিবর্তন করা যাবে। এবার আসি হচ্ছে টেকনিক্যাল বিষয়, যেটি আমাদের আলোচনায় উঠে এসছে, অলরেডি আমাদের প্যানেলিস্টরা বলেছেন কয়েকজন, এবং বিজন ভাইয়ের আলোচনায় উঠে এসছে প্রেজেন্টেশনে। সেটি হচ্ছে আমাদের আমরা যদি আজকে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে, বা আমরা যদি ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির এই বিষয়গুলো ব্যবহার করে আমাদের অ্যাপগুলো ডিজাইন করতে পারি, তাহলে কিন্তু ট্রাস্ট অনেক, আমাদের যদি সবার এরকম অ্যাপ থাকে যেখানে আমি লাইভ চ্যাট করতে পারবো, যেখানে আমি আমার পলিসি ক্লেম করতে পারবো, যেখানে আমি অন্যান্য বিষয়গুলো কারোর সাথে শেয়ার করতে পারবো, তাহলে কিন্তু ল্যাক অফ ট্রাস্টের যে বিষয়টা বলছি, এই বিষয়টা কিন্তু অনেক কমে আসবে, এবং আমাদের এই বিষয়গুলো মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাবে যে না, এর মাধ্যমে কিন্তু সরাসরি কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছে, সরাসরি আমার যে কোনো বিষয় জানাতে পারছি, ক্লেম করতে পারছি, তখন এই গ্যাপগুলো কিন্তু অনেক কমে আসবে। আর অটোমেশনের কোনো বিকল্প নাই। আমার যে কোনো বিষয় আমি যত বেশি অটোমেশন করতে পারবো, যত দ্রুত করতে পারবো, এবং সেটি আমার ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনে যে বিষয়গুলো আছে, যেমন যেই ক্ষেত্রে আমার বিগ ডেটার হেল্প নিতে হবে, সেই ক্ষেত্রে সেটির হেল্প নেওয়া, যেই ক্ষেত্রে আমি ব্লকচেইন টেকনোলজি ব্যবহার করতে পারবো, সেই ক্ষেত্রে সেটার হেল্প নেওয়া, এবং স্টার্টআপদেরকে এই বিষয়টা বলা যে হ্যাঁ, তোমরা কিন্তু এই কাজটা করে এই বিষয়গুলো তোমরা এখানে করতে পারো। তাহলে আমার মনে হয় বিষয়গুলো অনেক 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 বেশি জনপ্রিয় করা সম্ভব হবে, এবং মানুষের মধ্যে খুব দ্রুত পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। আমরা যেটা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ক্ষেত্রে দেখেছি, যে আগে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির ওনারা যেভাবে টাকা পাঠাতেন কোনো মানুষের মাধ্যমে, কিভাবে দ্রুততার সাথে, যেটি আমাদের প্রেজেন্টেশন উঠে আসছে, প্রতি বছর সেটি 20% গ্রোথ হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়েতে। তো এই ধরনের কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু খুব দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়ে ট্রাস্ট বিল্ডটা করতে পারি। একদম মাঠ পর্যায়ের একজন অ্যাপ ব্যবহার তিনি সরাসরি করবেন, তিনি সরাসরি অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে তার বিষয়গুলো যোগাযোগ করতে পারবেন কোম্পানির সাথে, বিষয় তার যে কোনো ক্লেম করতে পারবেন, যে কোনো বিষয় জানাতে পারবেন। এটি কিন্তু একটা বড় পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। আর স্টার্টআপ বাংলাদেশের কিভাবে এই ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে, সেটি আমরা যেটি আমি আমার এর আগে আলোচনায় বলেছিলাম, যে আমরা কিন্তু মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা মহোদয়ের সরাসরি তার লিডারশিপ এবং সরাসরি নির্দেশনায় আমরা স্টার্টআপের জন্য যত রকমের সেবা দরকার, যত রকমের সুযোগ সুবিধা দরকার, আমরা কিন্তু প্রোভাইড করছি। আমরা ফান্ডিং করছি, আমরা তাদেরকে কোয়ার্কিং স্পেস দিচ্ছি, যেসব স্টার্টআপ একটি স্পেস ভাড়া নিতে পারবে না টাকা পয়সা খরচ করে, কারণ ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট, তারা 15-20 হাজার টাকা ভাড়া নিয়ে তার আইডিয়াটা রান করতে পারবে না, সেই সক্ষমতা তাদের নেই। আমরা কিন্তু তাদেরকে ফ্রি স্পেস দিচ্ছি, এবং সেটি এয়ার কন্ডিশন রুম, সেখানে তার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সে কাজ করতে পারবে, এবং তার খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, দুপুরে লাঞ্চ করতে পারবে, নাস্তা করতে পারবে, অর্থাৎ তার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা করে দেওয়া আছে, যাতে উইদাউট এনি হ্যাসেল তিনি তার কাজটা চালিয়ে নিতে পারেন, আইডিয়াটা প্রমোট করতে পারেন। আমরা আমাদের মেন্টরিং করছি, এই যে আমাদের যেসব বিষয়গুলোতে আমাদের মেন্টরিং প্রয়োজন, আমরা দেখেছি আমরা ভাগ করে, স্টেজ ভাগ করে, যে প্রি সিরিজ স্টেজে কি ধরনের মেন্টরিং প্রয়োজন, সিরিজ স্টেজে কিরকম, গ্রোথ স্টেজে কিরকম। যেমন এই যে আমাদের জনাব বিজুল ইসলাম, উনি আমাদের মেন্টরিং করান আমাদের স্টার্টআপদেরকে, আমাদের জনাব সৈয়দ আলমাস কবির, উনি আমাদের মেন্টরিং করান। এছাড়া বড় বড় যেই সাকসেসফুল স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান আছে, তারা আমাদের সাথে মেন্টরিং এ যুক্ত। এই বিষয়গুলো তারা বলেন, বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন। এটিকে প্রাতিষ্ঠানিক করার বিষয়ে একটা উদ্যোগ আমরা এখানে কিছু গ্যাপ আছে। গ্যাপটা হচ্ছে আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি, আমাদের এখানে এই পর্যন্ত গ্যাপটা যেটা আমি বলছি সেটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। আমাদের এখানে এই পর্যন্ত 4 থেকে 5 হাজার অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছি 2016 সাল থেকে এই পর্যন্ত, যখন যাত্রা শুরু করেছি প্রি সিরিজ স্টেজে 10 লক্ষ টাকা গ্র্যান্টের জন্য। তো তার মধ্যে কিন্তু আমরা 150 জনকে এই পর্যন্ত গ্র্যান্ট দিয়েছি, যাদের আইডিয়াটা আমাদের সিলেকশন কমিটি উতরে গেছে, এবং সিলেকশন কমিটি যাদেরকে মনে করেছে যে হ্যাঁ আইডিয়াটা ঠিক আছে। তো কিন্তু বাকিদের কিন্তু আমরা
ধরে রাখতে পারিনি। তাদের জন্য আমরা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজন করেছি, তাদের জন্য আমরা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন মেন্টরিং প্রোগ্রাম আয়োজন করেছি, কিন্তু তাদেরকে যদি একটা চেইনে নিয়ে আসা যায়, যেমন আমাদের এই যে লাইট ক্যাসেল পার্টনার সহ এরকম যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, তারা কিন্তু আমাদের ফাউন্ডার্স ইনস্টিটিউট আছে, তারা কিন্তু এগুলো নিয়ে কাজ করছে এই কোর্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে। আমাদের এইসব ঝরে পড়া যেসব আইডিয়াগুলো আছে, এদের মধ্যে কিন্তু অনেক ভালো আইডিয়া আছে। এদের মধ্যে অ্যাটলিস্ট আমরা যদি 500 আইডিয়াকে পলিশ করে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে কিন্তু সেটি একটা বড় অবদান রাখবে আমাদের ইকোনমিতে। আমরা সেটি জানি এবং সেটি বিশ্বাস করি। তো এই কার্যক্রমটাও আমরা করতে পারি, এই কার্যক্রমটা আমাদের পরিকল্পনায় আছে। আমরা আমাদের যেই যারা আইডিয়া আছে বলে মনে করছেন কিন্তু ঝরে পড়েছেন, তাদেরকে তাদের বিজনেস মডেলটা কিভাবে ডেভেলপ করা যায়, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্র্যাটেজিটা কিভাবে সেট করা যায়, তাদের এইচআর ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করা যায়, বেসিক যে জায়গাগুলোতে তাদের আসলে সমস্যা, সেগুলো তাদেরকে ঠিকঠাক মতো বুঝিয়ে সেই জিনিসগুলো তাদের ঠিকঠাক মতো গড়ে দিয়ে আমরা আমাদের যদি আমাদের যেই সব যারা এই ক্ষেত্রে কাজ করছেন তাদেরকে যদি আরো বেশি এখানে এঙ্গেজ করতে পারি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, অর্থাৎ আমাদের সার্কেলটা যদি আমরা ঠিকঠাক মতো ডেভেলপ করে কাজ করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় বহুত স্টার্টআপ এবং ইনসিওরটেকের যে বিষয়টি স্টার্টআপের মাধ্যমে জনপ্রিয় করা, সেটা করা সম্ভব হবে। ধন্যবাদ মিস্টার আলাউল কবির। জাফর স্যার, আমি আপনার কাছে আবার ফিরে আসছি। আমাদের আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আছে। আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা জানি সব ধরনের জেনারেল পলিসির জন্য, আসলে ইন্স্যুরেন্স পলিসির জন্য আমাদের স্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয়। এখন এই ফিজিক্যাল স্ট্যাম্পটা আসলে আমাদের ইন্স্যুরেন্সের এন্ড টু এন্ড ডিজিটালাইজেশনের পথে একটি অন্তরায়। সেক্ষেত্রে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স কিভাবে আসলে ডিজিটালাইজেশন অফ রেভিনিউ স্ট্যাম্পটাকে প্রমোট করতে পারে এবং কত দ্রুত আসলে আমরা মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের কাছ থেকে এরকম একটি পদক্ষেপ পেতে পারি যেখানে আসলে রেভিনিউ স্ট্যাম্পটাকে ডিজিটালাইজ করা হবে। জাফর স্যার। ধন্যবাদ। আসলে আমি এই প্রশ্নটা আমি জানলাম একটু আগে এখানে আসার আগে, আর এটা খুব টেকনিক্যাল বিষয়। আমি যেটা জানি না, আমি আসলে সে ব্যাপারে বলতে চাই না। তবে এটা আসলে ইট উড নট বি এ ভেরি বিগ হার্ডলস আর কি, আমার যেটা মনে হয়। যদি আপনি ডিজিটাল স্ট্যাম্প, তো রেভিনিউ স্ট্যাম্পটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করছি এবং সেটা ডিজিটালাইজেশনের পক্ষে অবশ্যই এটা অন্তরায়। তবে সেটা টেকনিক্যাল ব্যাপার, সেটা আপনি বলতে চাচ্ছেন যে কিভাবে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স এই ব্যাপারে কিভাবে করবে, সেটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। তো আমার যেটা প্রশ্ন হলো, এই ব্যাপারে তো আপনার কোনো nobody has raised this issue because by saying that it is a kind of hindrance or it is a bottleneck. এটা যখন when it will be placed to Ministry of Finance, that FID, Financial Institution Division, that it is making all the problems. আমি এটা বলতে চাই না যে ইন্স্যুরেন্সের যে আপনার যে পেনিট্রেশন এবং এর পথে এই আপনার যে স্ট্যাম্পিং এর কথা বললেন, রেভিনিউ স্ট্যাম্প ইজ দ্য ডমিনেন্ট ওয়ান, আমার মনে হয় না সেটা। সুতরাং এটা একটা ইজ ওয়ান অফ দ্য 1000 প্রবলেমস। এটা ডিজিটালাইজেশন তো রেভিনিউ আপনার এখানে অনেক ক্ষেত্রেই করা দরকার। ইস্যু টাকার কথা বললেন, ইস্যু টাকার নামও অনেকে শুনিনি। কারণ এই পলিসি এখন নিচ্ছে, পলিসি নেওয়ার সময় পলিসি হোল্ডাররা এটা আমাদের আপনারা বলেছেন, আমাদের সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেছেন যে KYC, এই জিনিসগুলো আসলে বেশি দরকার। একটা পলিসি যখন করতে যায় কোনো একজন গ্রাহক, সেখানে এখনকার মতো যদি ওরা আপনার রেভিনিউ স্ট্যাম্প ইউজ করে, সেটা ইজ নট এ বিগ প্রবলেম। এটা যদি আপনারা বলেন যে টু এলিভেট টু ডিজিটাইজেশন ইট ইজ এ হার্ডল, হ্যাঁ, এটাকে যদি তোলা হয়, আমার মনে হয় টেকনিক্যালি ইট মাইট বি রিজলভ। এবং সেখানে যারা এই লাইনে আছেন, আমি বলতে চাই যে টেকনোলজিক্যালি যারা সাপোর্ট করছেন অথবা যারা এগুলো রিজলভ করছেন, they can come out with a fair solutions. Actually it's not my cup of tea. So আমি মনে করি যে এবং অনেক জায়গায় আমাদের আসলে অনেক ডিজিটালাইজেশন করা দরকার, এবং এর মধ্যে এটাও একটা, ইট ইজ ওয়ান অফ দোজ আপনার দোজ মেজার্স what I think. Come on, thank you very much. ধন্যবাদ জাফর স্যার। আমরা আশা করি এই যে রেভিনিউ স্ট্যাম্প ডিজিটালাইজেশনের বিষয়টি খুব শীঘ্রই উত্থাপন করা হবে এবং কনসার্ন মিনিস্ট্রি বা কনসার্ন অথরিটি এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন। আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি।
আমি অনুষ্ঠান শেষ করার আগে জিয়াউল আলম স্যারের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে স্যার এনি ক্লোজিং স্টেটমেন্ট, এনিথিং এলস, হোয়াট ডু ইউ থিংক অফ দ্য হোল সেশন, এবং আপনি আপনার আশাবাদিতার জায়গা থেকে যদি আমাদের কিছু বলেন। ধন্যবাদ। অনেক বিষয় কিন্তু জানলাম আমরা, বিশেষ করে ফিনটেক যদি ডিজিটাইজেশনে যায় তাহলে কিন্তু এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে, এবং এটার কিন্তু আগে আলোচনা হয়েছে কিনা জানি না, আজকে আমার মনে হয় যে এই আলোচনাটি খুব বেশি ভূমিকা রাখবে আগামীতে এই যে ইনসুটেকের যে ইনসারশন হচ্ছে ইনসারশনে। এবং আমি আবারও বলবো যে এই আলোচনাটি খুবই প্রয়োজন ছিল, এবং আমি মনে করি যে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশনের এডিশনাল সেক্রেটারি মহোদয় এখানে আছেন, এবং ওনাদের সাথে যারা কাজ করেন এই সেক্টরে তাদেরকে নিয়ে যদি অর্গানাইজড ওয়েতে আমরা এই কাজগুলা করতে পারি, আমি আগে বলেছি আমরা অবশ্যই থাকবো সঙ্গে, এবং আমাদের স্টার্টআপ যারা আছে কাজ করছে তাদের সঙ্গে নিয়ে আমরা যদি এই কাজটা তাড়াতাড়ি শুরু করি, তাহলে আমি মনে করি ইন্স্যুরেন্স সেক্টর একটা ভিন্ন মাত্রা পাবে। মানে বর্তমান সময়ের যে মানে ট্রানজেকশন, সেই ট্রানজেকশনে যেতেই হবে, এটা কোনো বিকল্প আমি দেখি না। সুতরাং এই বর্তমান সময় ট্রানজেকশন ব্যবস্থায় আসলে ফিনটেক যত তাড়াতাড়ি যেতে পারবে, আমরা সহযোগিতা করতে ততই বেশি আমাদের জন্য মঙ্গল, এবং এই সেক্টরটা আগামীতে আমাদের অনেক অবদান রাখতে পারবে। আমি আপনাদের এই আয়োজনের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে বিজয় ইসলাম অত্যন্ত চমৎকার একটি ভেরি এলাবোরেট অ্যান্ড ইনফরমেটিভ প্রেজেন্টেশন উনি আমাদেরকে প্রোভাইড করেছেন, এবং আপনিও আমাদের এই যে আলোচনা, দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন সেমিনারে, এই আলোচনাগুলো আমি তৌহিদ আপনিও খুব চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের এই বিষয়গুলা আমরা নিশ্চয়ই পরবর্তীতে আমাদের যে কাজ করবো সেই কাজে আমাদের সহযোগিতা করবে। আপনাদের এই আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আইডিয়া প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে আলাল কবি এখানে আছেন, যা আপনার সকলেই সহযোগী হয়ে এই কাজটি, এই আয়োজনটি করেছেন। এই আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার আপনার বক্তব্যের জন্য। আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে, আমার শেষ প্রশ্ন মিস্টার বিজন ইসলাম আপনার কাছে, এনি ক্লোজিং স্টেটমেন্ট, প্লাস আপনার কাছে আমাদের আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, মিস্টার আলমাস কবিরকে যে প্রশ্নটা করা হয়েছিল যে ব্যাংক অর নন ব্যাংক লোন ইজ মাচ কস্টলিয়ার দেন দ্য ভিসি ফান্ডিং, সেক্ষেত্রে আপনার ইনসিওরটেকে যারা আসলে ইনভেস্ট করতে চায় তাদের জন্য কিভাবে ভিসি ফান্ডিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে বা লো কস্ট লোনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, মিস্টার বিজন ইসলাম। ধন্যবাদ। সবার আগে সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আমাদের অনারেবল গেস্ট জিয়াদ স্যারকে, জাফর ইকবাল স্যারকে, আলাল ভাইকে এবং আলমাস ভাইকে এবং তহিদ ভাইকে সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। আমি জাস্ট ছোট একটা ইনফরমেশন দিতে চাই, ভিসি ফান্ডিং কিন্তু আসলে টেকনিক্যালি ব্যাংক বা এনবিএফআই থেকে চিপার না। ভিসি ফান্ডিং এ যেটা হয় যে আপনার রিস্কটা শেয়ার হয়, অর্থাৎ যে ভিসি আপনাকে ইনভেস্ট করছে সে, আপনি যদি ব্যবসায় খারাপ করেন সে আপনার কাছ থেকে রিটার্ন আশা করবে না, বাট আপনি ভালো করলে কিন্তু রিটার্নটা অনেক আশা করবে। সো কথার কথা ভিসিরা কিন্তু অ্যাটলিস্ট 5x 6x এবং 10x পর্যন্ত রিটার্ন তারা ধরে রাখে একটা যখন নতুন এটাতে ইনভেস্ট করে। আর গ্যাপটা হচ্ছে রিস্ক শেয়ারিং। এনবিএফআই ব্যাংকে আপনাকে টাকাটা দিতেই হবে, কিন্তু ভিসির ক্ষেত্রে আপনি যদি ভালো করেন আপনি টাকা দিবেন, কিন্তু যদি আপনি খারাপ করেন সেক্ষেত্রে রিস্কটা শেয়ার হচ্ছে। সো চিপার কিন্তু টেকনিক্যালি না। স্টার্টআপদের ক্ষেত্রে টেকনোলজি বিজনেসে যেহেতু হাই রিস্ক, নতুন ধরনের ইনোভেটিভ বিজনেসেস, এনবিএফআই বা ব্যাংকগুলো টিপিক্যালি আমি বলবো যে মোর ট্র্যাডিশনাল বিজনেসে আর কি ইনভেস্ট করে থাকে। এই ধরনের যে টেকনোলজি বিজনেসগুলো বা যেগুলো ডিসরাপটিভ বিজনেস, এখানে মোর রিস্ক ক্যাপিটাল লাগে, সেই ক্ষেত্রে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টমেন্ট এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্লে স্ট্রং রোল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো দুটো জিনিস, আপনারা যদি একটা নতুন এরকম সেক্টরে শুরু করতে চান, ইনিশিয়াল লেভেলে অ্যাঞ্জেল ফান্ডিং এর জন্য তিনটা জায়গা আপনারা দেখতে পারেন। একটা হচ্ছে বাংলাদেশ অ্যাঞ্জেলস নেটওয়ার্ক, ইটস আ ভেরি অ্যাক্টিভ অ্যাঞ্জেল নেটওয়ার্ক। নির্জর ভাই ওখানকার সিইও, ভেরি পজিটিভ এবং ভেরি ওপেন অ্যাজ ওয়েল। এটা ছাড়া আপনারা বাংলাদেশের যেতে পারেন, আইডিয়া প্রজেক্টের গ্র্যান্ড ফান্ডিং আছে, এটা আলাল ভাই বলছিল, সপাপও প্রথম দিকে একটা 10 লাখ টাকার গ্র্যান্ড পেয়েছিল, সো ওইটাও ইজ ভেরি ওপেন, ওখানে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন। থার্ড হচ্ছে দের ইজ আ সেপারেট পথ, যেটা হচ্ছে আপনি বিভিন্ন যেগুলো অ্যাক্সিলারেটর ইনকিউবেটর যেগুলো হচ্ছে সেরকম একটা প্রোগ্রামে যেতে পারেন, তাদের থ্রুতে কিন্তু আপনারা ডিফারেন্ট ফান্ডিং মেকানিজম এগুলোকে হেল্প করতে পারবেন আর কি। এগেন আই থিঙ্ক ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ইজ আ নিউ সেক্টর, বাট আমরা যদি জিডিপি ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্ডিচার এগুলো দেখি, আই থিঙ্ক ইটস আ ভেরি আন্ডার পেনিট্রেটেড সেক্টর। বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স টিপিক্যালি হ্যাজ লো পেনিট্রেশন, আর আমরা যদি ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য এক্সাম্পল গুলো দেখি, এটাতে ডেফিনেটলি উই উইল সি
future a lot of activities happening, and I definitely believe a lot of spending will take place in the insurance sector, and a lot of technology disruptions আমরা ফিউচারে দেখতে পাবো। ধন্যবাদ বিজন ভাই আপনার উত্তরের জন্য। আমরা অনুষ্ঠান শেষ করার আগে একটি প্রশ্ন পেয়েছি এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন জাফর স্যারের কাছে। স্যার আপনি আমাদের সাথে আছেন? স্যার প্রশ্নটা হচ্ছে যে can we expect that FID and IDRA will play a big role to accommodate InsurTech in the insurance sector by drafting new policies in future? আমরা কি এরকম প্রত্যাশা করতে পারি যে এফআইডি এবং আইডিআরএ নতুন পলিসি ড্রাফট করে ইনসিওরটেককে আসলে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে আরো বেশি প্রমোট করবে ভবিষ্যতে? এটা ঠিকই বলেছেন। আমি তো আমাদের সিনিয়র সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন আসলে আমরা আজকে অনেক শিখলাম। আমাদেরও আসলে এখন যে আজকে যে আলোচনা হলো এটা আসলে আমরা এখনো লার্নিং স্টেজে আছি ইনসিওরটেক সম্পর্কে। আমরা কারণ আমাদের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর এখন যে অবস্থা এটা এক ধরনের কাইন্ড অফ অনেকের কাছে নতুন হিসেবে যাবে। সেজন্য আমাদের দায়িত্ব আসলে অন্যান্য যেসব প্রবলেমগুলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোতে আছে আরো অনেক ইস্যুজ আছে টু বি রিজলভ ইন ইন্স্যুরেন্স সেক্টর। আমি এখানে পলিসির কথা বলেছেন, প্রশ্ন করেছেন, আমি মনে করি যে ইটস নিউ ডোমেইন এবং আমরা ইদ্রাকে নিয়ে আমরা উইল বি রিকোয়েস্টিং ইডরা অ্যাকচুয়ালি টু কাম ফরওয়ার্ড উইথ দেয়ার আইডিয়া। যেমন এই ব্যাপারে যদি আমরা একটা পলিসি করতে পারি দ্যাট উইল বি ওয়ান্ডারফুল, এবং আমরা সেটা করব। কারণ এটা করলে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে আসলে এখানে কমপ্লায়েন্সের ব্যাপার আছে। আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ কমপ্লায়েন্স আমরা একটা কারণ এখনো ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে অনেক কমপ্লায়েন্সের অনেক ল্যাকিং আছে। সেই কমপ্লায়েন্সের ল্যাকিং থাকার কারণেই আসলে ইন্স্যুরেন্স সেক্টর actually is not really moving in the right direction. I'm not criticizing anybody because I belong to the government and to oversee what they are doing. We are not the regulators. Regulator is the IDRA, Insurance Development and Regulations Authority. We have been maintaining a very strong communication with IDRA, and we have been in many cases we have been asking them if some kind of questions or some kind of queries or some kind of non-compliance we see that we want to make IDRA accountable for that, because IDRA has got huge authority. IDRA has got authority, so IDRA will be doing the things. We are there to just to extend policy support to IDRA, and of course if IDRA will be having a discussion with IDRA and about this InsurTech policy, and I think it is a very prospective and very potential area to draft a policy, to pass the policy, and to extend support or to in a form of digitization to the sector. এবং এটা করলে আমরা আশা করি অনেক কিছু যেমন আমরা আগে বলেছি অনেক ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে, এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি whenever the transparency is established, accountability follows. Accountability আসবে। এখন আসলে অ্যাকাউন্টেবিলিটি অনেকটাই কম এবং ট্রান্সপারেন্সি কম বলি। তা আমরা আশা করছি যে ডিজিটাইজেশন যত হবে অ্যাকাউন্ট ট্রান্সপারেন্সি বাড়বে, এন্ড ট্রান্সপারেন্সি যখন এস্টাবলিশড হবে অ্যাকাউন্টেবিলিটি মাস্ট কাম ইন, এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি আসলে দেখা যাবে কমপ্লায়েন্স উইল বি মেড, and this is going to contribute towards this sector immensely. So of course we'll be doing that. Thank you very much. ধন্যবাদ জাফর স্যার আপনার উত্তরের জন্য। দর্শক মণ্ডলী, আমরা আজকে চতুর্থ পর্বের মাধ্যমে যে ওয়েবিনার সিরিজটি শেষ করছি তা আসলে ইনসিওরটেকের মতন একটি নতুন টেকনোলজিকে বাংলাদেশের গ্রাহকদের মাঝখানে এবং যেসব কোম্পানি ইন্স্যুরেন্স বিজনেসে আছে তাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য করেছিল। সেজন্য অবশ্যই গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি একটি বিশেষ ধন্যবাদ পেতেই পারে। এবং এই ধরনের একটা টেকনোলজি আসলে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের মতন একটা ভাস্ট সেক্টরে আমাদের খুবই দরকার, বিকজ আমরা দেখেছি যে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের যে স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর, সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য অন্য সব সেক্টর ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স সেক্টর কেন নয়। আপনারা আমাদের সঙ্গে থেকেছেন এবং বিভিন্ন সময় প্রশ্ন করেছেন, সেজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমি আজকের অনুষ্ঠানের গেস্ট অফ অনার এবং অন্যান্য প্যানেলিস্টদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানটি এখনই শেষ করছি। আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।
ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার, দেখা হবে স্যার। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, দেখা হবে। সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ধন্যবাদ।